भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां. பெரியவா சரணம். மைத்ரீம் பஜத. பாடியவர் குமாரி சிவஸ்ரீ ஸ்கந்தபிரசாத். பெரியவா சரணம். வணக்கம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். முதலில் பெரியவா சுப்பிரபாதம். श्री महालक्ष्मी संतान स्वामीनाथ दयानिधे श्री चंद्रशेखर गुरो भवतु ते सुप्रभातम्. श्री महालक्ष्मी संतान स्वामीनाथ दयानिधे श्री चंद्रशेखर गुरो भवतु ते सुप्रभातम्. सुब्रह्मण्यार्य कुमार श्रुतिसारस्वरूपिणे भगवच्छंकराचार्य भवतु ते सुप्रभातम्. सुब्रह्मण्यार्य कुमार श्रुतिसारस्वरूपिणे भगवच्छंकराचार्य भवतु ते सुप्रभातम्. उत्तिष्ठ स्वाम्यधिष्ठानात् जगद्गुरु महाप्रभो कामकोटिमठेशाय भवतु ते सुप्रभातम्. उत्तिष्ठ स्वाम्यधिष्ठानात् जगद्गुरु महाप्रभो कामकोटिमठेशाय भवतु ते सुप्रभातम्. निर्गुणाय निर्मलाय मायातीतस्वरूपिणे आत्मविदां वरेण्याय भवतु ते सुप्रभातम्. निर्गुणाय निर्मलाय मायातीतस्वरूपिणे आत्मविदां वरेण्याय भवतु ते सुप्रभातम्. साधु संग समूहाय सर्वज्ञ सर्वसाक्षिणे सत्यधर्म शरीराय भवतु ते सुप्रभातम्. साधु संग समूहाय सर्वज्ञ सर्वसाक्षिणे सत्यधर्म शरीराय भवतु ते सुप्रभातम्. वेदशास्त्र सुरक्षार्थं सन्न्यासतिलकान्विते शीघ्रमागच्छ भगवन् देहि मे दिव्यदर्शनम्. वेदशास्त्र सुरक्षार्थं सन्न्यासतिलकान्विते शीघ्रमागच्छ भगवन् देहि मे दिव्यदर्शनम्.
निराहार विनिद्राय निर्मोहाय निरञ्जन अप्राकृत शरीराय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। निराहार विनिद्राय निर्मोहाय निरञ्जन अप्राकृत शरीराय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। सम्पूर्ण कल्याण गुण सच्चिदानन्दमद्गुरो अत्यद्भुत चरित्राय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। सम्पूर्ण कल्याण गुण सच्चिदानन्दमद्गुरो अत्यद्भुत चरित्राय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। आदिमध्यान्तरहित चराचरमयान्विते अद्भुताय अशोकाय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। आदिमध्यान्तरहित चराचरमयान्विते अद्भुताय अशोकाय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। यस्य निःश्वसितं वेदाः शरीरं धर्ममेव च तस्य सद्गुरुवर्यस्य कीर्तिः वर्धतु वर्धतु। यस्य निःश्वसितं वेदाः शरीरं धर्ममेव च तस्य सद्गुरुवर्यस्य कीर्तिः वर्धतु वर्धतु। हर हर शंकर जय जय शंकर, हर हर शंकर जय जय शंकर, हर हर शंकर जय जय शंकर, हर हर शंकरा। हर हर शंकर जय जय शंकर, हर हर शंकर जय जय शंकर, हर हर शंकर जय जय शंकर। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर, हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर, हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर, हर हर शङ्करा। हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर, हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर, हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर। பெரியவாச்சரணம். பெரியவா கராவலம்பம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள்.
प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वावनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वावनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम्
प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा प्रातः स्मरामि यति पुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि यति पुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि
करावलम्बम् स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 चन्द्रशेखर पाहि मां चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 பெரியவா சரணம். நீங்கள் கேட்க இருப்பது பெரியவா குரல். மகா பெரியவா உபன்யாசங்களில் இருந்து சில பகுதிகள். நமः பார்வதி பதயே கோவிந்தநாம கீர்த்தனம். ஏன்னா ஆச்சாரியால் இருக்கிற காலத்தில் அவருடைய சரணத்தில் விடாது, அவருடைய சரணத்தில் விடுறதுக்கு போல ஆச்சாரியால் சரணத்தில் விடுறோம். அப்படி என்ன ரொம்ப துக்கமாக கண்ணால் சார சாரையா ஜலம் வச்சுட்டு நாங்கள் அப்படி நினச்சதே தப்பு, மகாபாபா நாங்கள்லாம் இருந்து பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னுட்டு அவ்வளோ ஆனந்தமாக எல்லாரும் தோட்டக்கருத்து சொல்லிட்டு யோசனை திருப்பி திருப்பி சொல்லிட்டு வர்த்தனம் பண்ணுறதுக்கு ஆரம்பிச்சுட்டா அவ்வளோ சிஷ்யாலும் அன்னைக்கு. அதில் ஒரு ஸ்லோகம் நான் சொல்கிறேன் இப்போ இன்னைக்கு. ஜகதீமவிதும் கலிதா கிருதயோ விசரந்தி மகாமஹஸ்சலதः जगतीमवितुं कलिता कृतयो विचरन्ति महामहसश्चलतः जगतीमवितुं कलिता कृतयो विचरन्ति महामहसश्चलतः ताळं போட்டதுக்கு அனுசரிச்சு जगतीमवितुं कलिता कृतयो विचरन्ति महामहसश्चलतः अहिमांशरीवात्तविभासि गुरो भवशङ्करदेशिकमे शरणम् अहिमांशरीवात्तविभासि गुरो भवशङ्करदेशिकमे शरणम्. இந்த அபிப்பிராயத்தை இப்போ நீ ராமமூர்த்தி ஹர்ஷ்ல அந்த ஸ்லோகத்தில் எழுதியிருந்தார், அதனால எனக்கு ஞாபகம் வந்தது. ஜகதீமவிதும் கலிதா கிருதயோ விஹரந்தி விசரந்தி மகாமஹசலதா. மஹஸ்ன்னா பிரகாசம்னு அர்த்தம்.
தேஜஸ், பிரகாசம், ஜோதிஷ், இந்த பதார்த்தங்கள்லாம் சமானமான அர்த்தம். மகாமகசா பெரிய மகாப்பிரகாசங்கள் இப்படியே சஞ்சாரம் பண்றது. இந்த நட்சத்திரங்கள் ஒவ்வொன்றும் எப்படி எப்படி தெரியுமா? ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பெரிய பிரகாசம்னு சொல்ற மகாமகசோல். இதெல்லாம் நட்சத்திரங்கள்லாம் அதெல்லாம் அப்படியே சுக்கரவல்லி நித்தியம் பாக்குறோம் இல்லையா? ஒரு நட்சத்திரம் இங்கே அதே மாதிரி பலபலான சுக்கரம் வாங்குறது, இன்னொரு நட்சத்திரம் சுக்கரம் கிரகம்னு வேறு. இன்னும் அநேக நட்சத்திரங்கள், சித்ரா நட்சத்திரம், சுவாதி நட்சத்திரம் ஒன்றும் தனித்தனியா இருக்கு. அகஸ்திய நட்சத்திரம் நட்சத்திரம் பழியர்னு பிரகாசிக்கிறது. இப்படி அநேக நட்சத்திரங்கள் அங்கிருந்து ஒரே மாதிரி அப்படி வருது, அப்படி வருது, திரும்பி நிற்கிறது, திரும்பி போறது, அப்படியே சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கு. அதே மாதிரி சுக்கரன், வியாழன், குரு, இது கிரகங்கள்லாம் நட்சத்திர தாரா கிரக சங்குலானி. நட்சத்திரம் பேரு, தாரான்னு பேரு. ஒரு சமூகங்களுக்கு அஸ்வினி பரணி கிருத்திகன்னா இதெல்லாம் தாரான்னு பேரு ஒரு சமூகங்களுக்கு. தனித்த நட்சத்திரம் சுவாதி சித்திரம் இதெல்லாம் தனித்த நட்சத்திரம். அகஸ்திய இத்தியாதி எல்லாம் தனித்த நட்சத்திரம். அதுக்கெல்லாம் நட்சத்திரம் பேரு. கிரகம்னா அங்க இருந்து சூரியனை எப்பவும் சுத்தின்னு இருக்க முடியாதவர்களுக்கு கிரகம்னுட்டு அது வேறு. இதெல்லாம் பூமியை சுத்தம். அது பூமியை சுத்தத்தோட சூரியனையும் நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் பூமியை மாத்திரம் சுத்தின்னு இருக்கும். இந்த கிரகங்கள்ங்கிறது பூமியை சுத்தத்தோட சூரியனையும் சேர்த்து சுத்தின்னு வரும். சூரியன், சந்திரன், கிரகம், நட்சத்திரம், தாரை இதெல்லாம் நித்தியம் ஒரு தரம் பூமி அப்படியே சுத்திண்டே வந்துட்டு இருக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம். இவ்வளவு சந்தேகம் தான். ஏன்னா இவெல்லாம் தான் இதெல்லாம் கர்நாடக சைடுனா பூமியை சுத்துறது நட்சத்திரங்கள்லாம் இதெல்லாம் இங்கிலீஷ் புஸ்தகங்கள்ல அப்படி இல்லை, பூமி தான் சூரியன் எல்லாம் சுத்திட்டு இருக்கு. அதெல்லாம் சூரியன் பூமியை சுத்தல, நட்சத்திரங்களும் இன்னும் சுத்தல பூமியை. சூரிய பூமி இப்படியே தன்னை சுத்திக்கிறது. அதனால அதெல்லாம் சுத்தராப்புல தோன்றது தவிர இதெல்லாம் சுத்தல. அப்படின்னா இப்போ ஒரு 50 வருஷமா நம்ம புஸ்தகங்கள்ல, இங்கிலீஷ் புஸ்தகங்கள்ல, பள்ளியோட புஸ்தகங்கள்ல, இங்கிலீஷோ தமிழோ பள்ளியோட புஸ்தகங்கள்ல படிச்சுட்டு இருக்கோம். படிச்சுட்டு இருக்கோமே தவிர அவளும் முதல்ல ஏதாவது ஒரு டெக்ஸ்ட் புக் வச்சோன்னா தி சன் ரைசஸ் இன் தி ஈஸ்ட் அப்படின்னு தான் சொல்றாவா. அப்புறம் வெஸ்ட் அதுலங்க போய் அப்புறம் செட்ஸ் இன் தி வெஸ்ட்னுட்டு அதெல்லாம் கிழக்க உதயம் வருது, மேற்கு போய் அஸ்தம் வைக்கிறது. அவளும் குழந்தைகளுக்கு சொல்ற மாதிரி குழந்தைகளுக்கு சொல்றப்போ தத்துவம் இப்படி இருந்தாலும் அது பாரமார்த்தியம், இது வியாபாரிக்கம்னுட்டு. அதுலயும் அந்த வேதாந்தத்துல மாத்திரம் இல்லை பாரமார்த்திய வியாபாரிக்கணும், ஜோதி சாஸ்திரத்திலையும் இது வியாபாரிக்கம், அது பாரமார்த்திகம் அப்படின்னுட்டு அதுலயும் 2 வச்சுட்டு இருக்கா. பலங்கள்லாம் சத்தியந்தாண்டா, இதெல்லாம் வாஸ்தவம் தான். நம்ம விவகாரங்கள்லாம் பண்ண வேண்டியது, சத்கர்மாக்கம் பண்ண வேண்டியது, பரோபகாரம் பண்ண வேண்டியது, ஸ்நானம் பண்ண வேண்டியது, அனுஷ்டானம் பண்ண வேண்டியது, பூஜை பண்ண வேண்டியது, எல்லாம் ஒரே பரமாத்மா சத்தம் தானே. அதுல பூஜனத்துக்கு ஸ்நானம் பண்ணத்துக்கு அப்படின்னு சொன்னா அது பாரமார்த்திகம். இது வியாபாரிக்கும், இந்த வியாபாரிக்கும் பிடிக்கிட்டா தான் அப்புறம் அந்த பாரமார்த்தியம் நமக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு. அந்த நிலை வேற அப்பேற்பட்ட நிலைக்கு. அந்த நிலை உனக்கு நீ பரீட்சை பார்த்துக்கணும். உனக்கு ஒரு இடத்துல கோபம் வராம இருக்கா, ஒரு இடத்துல காமம் வராம இருக்கா, ஒரு இடத்துல பயம் வராம இருக்கா, எப்பவும் ஆனந்தமா இருக்கா, இல்ல நடுவில் அநேக அவகாசிரியர்கள் உனக்கு இருக்கான்னு பரீட்சை பண்ணி பார்த்துக்கோ. அது இருக்கிற வரைக்கும் இதுதான் பிடிச்சிக்கணும், அது இருந்தாலும் இன்னும் கட்டு போடுவேனே. அதனால அது இருக்கிற வரைக்கும் விவகாரத்துக்கு தான் பிடிச்சிக்கணும், பொய்யத்தான் பிடிச்சிக்கணும். அதனால நீ பொய்யா இருக்கிற வரையும் பொய்யா உனக்கு வச்சுக்கணும். உனக்கு நீ மெய்யா போயிட்டு தானே நீ நிலையில் இருக்கலாம், இதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றதா நம்ம சாஸ்திரங்கள்லாம். அத்வைத சாஸ்திரம் அதைத்தான் சொல்றது. பாக்கி துவைத சாஸ்திரங்கள் சொல்றதெல்லாம் வியாபாரிகத்தை மாத்திரம் தான் வச்சுக்கணும், பாரமார்த்தியம் கூட சரியான கிடையாது. அதனால பின்ன பின்னமா இருக்கிறது எல்லாம் தான் எப்பவும் சத்தியம் அப்படின்னுட்டு. அப்ப இந்த சத்தியத்தை தான், இந்த பொய்யத்தான் நான் பிடிச்சிக்கணும். நான் பொய்யா இருக்கிறோம், பொய்யத்தான் பிடிச்சிக்கணும். நான் பொய்ய மீறினோம்னா அப்புறம் மெய்ய பிடிச்சிக்கலாம். நீ அதனால மெய்ய நீ பிடிச்சிக்கிறது இல்லை, தாராமங்கிறது. அதனால நீயா பண்றதுன்னு ஒண்ணு வர வரைக்கும் நீ இந்த வியாபாரத்துல தான் இருக்கணும். அதுவா இருந்தாலே அவனுக்கு பாரமார்த்தியம் இருக்குன்னு போட்டோம் அப்படின்னுட்டு. அப்போ உனக்கு தானா தெரியும், உனக்கு ஒன்னும் தோணவே அப்புறம் நமக்கு இந்த பேத புத்தி எல்லாம் இருக்கிற வரைக்கும் தப்பு பண்றோம், அதை பண்றோம், இது பண்றோங்கிறது இருக்கிற வரைக்கும் அதுல கிட்டவே போறதுக்கு பசுகளா போயிடு அங்க போயிடான்னு அப்படின்னு. தபுத்தி வேதஞ்சனையாய அஜ்ஞானாம் கர்மசங்கினாம் கீதையில பகவான் சொல்றப்போ, அஜ்ஞானா இருந்து காரியங்கள சங்கத்தோட இருக்கிற வரைக்கும் அவளுக்கு இந்த வேதாந்த தத்துவம் சொல்லாதே அப்படின்னுட்ட. வேதாந்தத்துக்கு கிட்டவே போகாதே சொன்னா பாவம் அப்படின்னு. அது எங்க சொன்னா அப்புறம் இந்த புத்தி வேதஞ்சனையே அஜ்ஞானம் கர்மசங்கினாம். அஜ்ஞானா இருக்க நாம் இன்னும் அஜ்ஞான நிலையில இருக்கோங்கிறதுக்கு அடையாளம் என்ன? இன்னும் நமக்கு காமம் இருக்கா, கோபம் இருக்கா, அசூயை இருக்கா, ஆசை இருக்கா, அது நம்ம ஒரு ப்ரமோஷன் கொடுக்கலன்னா நமக்கு அவமானம் பண்றதா, கஷ்டப்படுறதா அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம விசிட்டானா அப்ப துக்கம் வர்றதா, அவமானம் வர்றதா,
அப்படிங்கிறதெல்லாம் அது ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு நிலைச்சி வந்தா தான் தத்துவத்தை கேட்கறதுக்கு நமக்கு அதிகாரம் உண்டப்பா. அது வரைக்கும் அங்க கிட்ட போனேன்னா வெறும் விஷபரீட்சை பண்ற மாதிரி தான் உனக்கு ஆயிடும். இவன்லாம் பாம்பு தொடரானே என்ன, இந்த வில்லின்னு ஒரு ஜாதி இருளாருலன்னு வில்லன்னு இங்க பக்கத்துல, அது இங்கெல்லாம் வில்லின்னு போது கொஞ்சம் தெக்க போனா இருளன்னு வரும் அவனுக்கு. இங்க இருக்கிற வில்லிகள்லாம் அநேகமா ஒரு வீட்டுக்கும் ஒரு வில்லி இருக்கும் இந்த செங்கல்பட்டு ஜில்லா இந்த பக்கத்துல எல்லாம். அந்த சின்ன பையன்கள் முதற்கொண்டு அதுல சின்ன பையன்கள் முதற்கொண்டு பாம்பு புத்துக்குள்ள கைய விடும். 2 கரகரையும் விஷத்தோடு இருக்கிற பாம்பு அப்படியே எடுத்துன்னு கொண்டு வந்து கையில வச்சுக்கோம். அப்படியே ஊரெல்லாம் சுற்றுவோம். அங்க நீங்க பார்த்து இல்லையா? நீங்க பார்த்து இல்லையா? நீங்க யாரான்னு பார்த்துருக்கீங்களா? நீ பார்த்துருக்கேன். தஞ்சாவூர் ஜில்லா வகுப்புல இருந்து வந்தாலும் ஒன்றும் தெரியாது. அங்க இருக்காங்க இங்க சரி. இந்த ஜில்லா இந்த திருவண்ணாமலைக்கு என்னண்ட ஒவ்வொரு வீட்டுக்கு ஒரு வெள்ளி இருக்கும், ஒரு வேலை செய்யறோம். உங்களுக்கு கூட தெரியாது. சின்ன பையன் 10 வயசு பையனா இருக்கிறோம். இது கையை உள்ள போட்டு விட்டுருவோம். அங்கிருந்து கரகரன்னு பிடிச்சி வச்சுட்டு வருவோம் பாம்பை. அது ஒன்றும் பள்ளி எடுக்கிறது எல்லாம் ஒன்று அப்படியே வச்சுட்டு வருவோம். இங்க ஒவ்வொரு வீட்லையும் இப்ப காஞ்சிபுரத்துல வீட்டுக்கு கூட தந்துருவான். நிச்சயம் கொண்டு வருவான். 4 பாம்பு 5 பாம்பு கொண்டு வருவான். அங்கேயே இருக்கான். சின்ன பசங்க கூட கொண்டு அவனுக்கு. அதனால அந்த மாதிரி தனக்கு அது அந்த விஷம் அவன் பண்றான், நாமும் போய் பண்றதுக்கு ஆரம்பிச்சுவானா. அந்த மாதிரிதான் அந்த ஞானியெல்லாம் இருக்காங்க. நாம இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் விட்டு கொண்டிருப்போம் அப்படின்னு சொன்னா இவனாத்தான். அதுக்காகத்தான் கடைசியில் அப்பேற்பட்ட அத்தியாத்மிக தத்துவங்கள் எப்பேற்பட்டிருந்தா ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் பவித்ரமுத்தமம் அப்படின்னு கடைசியில் இன்னொரு சொல்றப்போ அதுக்கு ஆச்சாரியா இது கீதா வாக்கியம் தான். அது நபுத்வேதஞ்சனையே அஜ்ஞானம் கர்மசங்கனாங்கிறதும் கீதா வாக்கியம் தான். அப்ப அஜ்ஞானா இருந்து கர்மாவிலேயே அவளுக்கு புத்தி இருக்கிறவளுக்கு கர்மன்னா கர்மசங்கனா நல்ல கர்மா பண்றதுன்னு அர்த்தங்க. இன்னொரு அர்த்தம் நல்ல கர்மா பண்ண வேண்டிய அவசியம் என்ன, அவனுக்கு கட்டகர்மாவில் புத்தி ஆசை வரைக்கும் தோன்றதோ அது வரைக்கும் நல்ல கர்மாவை பண்ணி தான் அந்த கட்டகர்மாவில் இருக்க ஆசையை இவனுக்கு நிவர்த்தி பண்ணணும். அசத் சங்கம் இருக்கிற வரைக்கும் சத் சங்கம் வேணும். சங்கமே வேண்டான்னு தான் சாஸ்திரம். அசங்கோஷம் புருஷான்னு சங்கமே இல்லாம இருக்கிறது தான் உண்மை நிலை, வாஸ்தவ நிலை. இப்ப சங்கம் இல்லாம இருக்கிறப்ப சத்சங்கம் என்னத்துக்கு, சாது சங்கம் என்னத்துக்கு, பக்தால் போய் பழகுவானே இந்த சங்கம்லாம் என்னத்துக்கு? ஏன்னா அந்த சங்கம் வேண்டாம் தான், அதுவும் சங்கம் தான். ஆனா என்ன அசத் சங்கம் இருக்கிற வரைக்கும் ஒரு சத் சங்கம் ஒண்ணு வேணுப்பா. சத் சங்கம் வேணுனா தான் அசத் சங்கம் தொலையும், இல்ல போனா அசத் சங்கம் போகாது. அப்ப சத் சங்கம் போகாம இருந்துட்டா என்ன பண்றது அப்படின்னு நமக்கு சந்தேகம் தானே. சத் சங்கம் தானா விட்டுடும். சத் சங்கம் பிடிச்சிக்காது. எப்படின்னா ஒரு திருஷ்டாந்தம், ஒரு ஊர்ல ஒரு சின்ன பசங்கள் இருக்கான். அவனை போக்கிற பசங்க இப்படியே கட்ட பழக்கத்துக்காக அவன் கட்ட காரியத்துக்கு ஆள் காட்டுறதுக்காக பசங்களை எல்லாம் வச்சுன்னு விடுவான். தனக்கு சிஷ்யனா வச்சுன்னு போயிட்டானா கட்ட காரியங்களையே பழக்கம் வச்சு அப்படியே வச்சுன்னு விடுவான். இவன் தாயார் தோப்பனாக வீட்டில் இருக்கிறவா அவன் துஷ்டனா இருப்பான். அதுக்கப்புறம் அவன்கிட்ட இவரை விடுவிச்சுட்டு வருவா, இவாள் அடிக்கிறேமோ. அப்புறம் ஒரு ஊர்லயும் இந்த மாதிரி உத்தரவங்கள் சின்ன பையன்களை இழுத்துட்டு போயிடுறது, கெடுத்துடுறது. அப்புறம் இவா அந்த சங்கம் இல்லாம இவாள் அடிக்கிறேன்னு அவன் பயமுறுத்துறது போக்கிறியா இருந்தான்னா இவா பயப்படுறது. அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு கிராமத்திலையும் ஒவ்வொரு ஊர்லயும் அந்த சிரமம் இருக்கு. அப்போ அவனுக்கு என்ன பண்றது, அசத் சங்கத்துக்கு நிவர்த்தி என்ன, இவளுக்கு தெரிஞ்ச போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் இருந்தான்னா அவனை பயமுறுத்துறவன் இருந்தான்னா அப்ப அவன்கிட்ட போய் ஸ்நேகம் பண்ணிட்டு முதல்ல அவன்கிட்ட இருந்து விடி வச்சுட்டு வந்தாகணும். அப்படி சிரமப்பட்டு அவனுக்கு கூட பயமுறுத்த முடியாது. இன்னொருத்தன் இருக்கான ஒரு போலீஸ் வரணும், இன்னொருத்தனும் அப்படி இருக்கிறவன அதிகாரிகளை வச்சுட்டு அதிகாரிகளுடைய சங்கம் அதுக்கு வேணும். அப்ப அதிகாரிகளுடைய சங்கம் இருந்தா அதுவும் நமக்கு சங்கம் தானே. என்ன அதிகாரிகள் வேணும்னு இவன் இருக்கலையே, அந்த நிவர்த்திக்காகத்தான் வந்திருக்கா. என்னைக்கு வேண்டாம்னா அதிகாரிட்டு போக வேண்டியதில்லை, அப்புறம் அவன் பாட்டும் அசங்கனாவே இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அது தானா நிவர்த்தி ஆயிடும். இதுக்கு ஆசையோட வந்ததில்லை அந்த சங்கம், சத் சங்கம் வருது. அதனால சத்சங்கம் தானா நிவர்த்தி ஆயிடும். வேண்டாம்னா இது அசத்சங்கம் தானா போகவே போகாது. இதுக்கு இந்த மாத்து கொடுத்தா தான் போகும். இந்த மாத்து பிடிச்சிக்காது, அது ஒட்டாத சாமான். சத்துங்கிறதுதான் சத்துன்னு பேரு. அப்ப அசங்கத்துவம் தானா வந்துடும் நமக்கு. அப்படின்னு சத்சங்கத்தே நிசங்கத்துவம் பெரியவாளி சொன்னதுக்கு அசத்சங்கத்தை நிவர்த்தி பண்றதுக்கு சத்சங்கம் வேணும். ஏன்னா சத்சங்கத்தோட முடிச்சுடல, அப்புறம் நிசங்கம் ஒண்ணு வேணும்னு ஆச்சாரியா. ஆனா அந்த மத்தியில சத்சங்கம் என்னத்துக்கு, ஏன்னா சத்சங்கம் இல்லாமனா அசத்சங்கம் போகாது. அதுக்காக சாதுக்களுடைய சங்கத்தெல்லாம் அசாதுக்களுடைய கெட்ட குணங்கள்லாம் நமக்கு இருக்கு, அது நிவர்த்தி ஆகணும்னா சாதுக்களுடைய சங்கம் நமக்கு வேணும்.
அந்த சாதுசங்கம்ங்கிறது தானா வந்ததுன்னா அது தானா விட்டு போயிடும். அது ஜலம் கதகரையன்ட்டு இந்த கதகம்னா இதுக்கு பேரு தேத்தாங்கொட்டைன்னு பேரு. அந்த தேத்தாங்கொட்டையை போட்டோம்னா ஜலத்தில் இருக்கிற அழுக்கெல்லாம் திரட்டி போயிடும். அப்புறம் தேத்தாங்கொட்டை அழுக்கு வந்துருவேன் அப்படின்னு கேட்டா அதுவும் சேர்ந்து அந்த அழுக்கோட அடியில் போயிடும். அப்புறம் மேல தெளிவு வந்துடும், அதுவும் மேல உத்தரவுப்படுத்தாது அப்படின்னு சொல்ற வழக்கம் ஜலம் உங்க வைத்தியசாஸ்திரத்தையும் உண்டுண்டா இருக்கா? அப்படி என்ன பொதுவா நீதி சாஸ்திரத்துல இருக்கு, வேதாந்த சாஸ்திரத்திலையும் இருக்கு. பங்கப்பிரசாதா எதுக்கு பேரு? கதகத்துக்கு பங்கப்பிரசாதம் வாமனுடைய காய்க. அந்த மாதிரி சத்சங்கம்ங்கிறது நிசங்கமா பண்றதுக்காகத்தான் நாம் ஏகாந்தத்தில் இருந்து சாந்தி அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறதுக்கு தான் சத்சங்கம் பண்ணினா அப்புறம் அசங்கத்துவம் நமக்கு கிடைக்கும். அதுக்காகத்தான் இந்த நபுத்தி வேதஞ்சனையே அஜ்ஞானம் கர்மசங்கினாம்ங்கிறதுக்கு அர்த்தம். கர்மசங்கினா சத்காரியம் பண்ணிட்டு இருக்காங்கிறது மாத்திரம் இல்லை, கட்டகாரியம் இருக்க துஷ்கர்மா அதுல சங்கியா இருக்கிறவனுக்கு அப்போ இந்த சத்கர்மாவை அவனுக்கு உபதேசம் பண்ணணும். அவனுக்கு போய் மோட்சத்தை போய் உபதேசம் பண்ணிட்டா என்ன அசத்காரியம் என்ன பண்ணலாம்னு ஞானத்தை போய் அத்வைத ஞானத்தை போய் உபதேசம் பண்ணிட்டா சரி எல்லாம் பிரம்மம் தான்டா, இதுல பாவம் என்ன புண்ணியம் என்ன எதை வேணா பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அவனுக்கு இன்னும் பாவம் தான் அவனுக்கு ஜாஸ்தி வந்துவிடும். அதனால அவனும் கெட்டு போயிடுவான். சொல்றவனும் அந்த இவன் வேதாந்த உபதேசம் பண்றவனுக்கும் அந்த பாவத்துல பாவம் சேர்ந்துருமில்ல. அதனால அவனுக்கு எது வரைக்கும் அவனுக்கு சித்தசுத்தி இல்லாம சித்தத்துல கொஞ்சம் வம்சம் அழுக்கு இருக்கோ அது வரைக்கும் போய் அத்வைத பிரம்ம உபதேசம் அத்வைத உபதேசம் பண்ணாது அப்படின்ட்டு. அதுக்காகத்தான் ராஜவித்யா ராஜகுஷ்யம்னு அதுக்கு பேரு. அதுக்கு ராஜவித்யா ராஜகுஷ்யம் பவித்திரம் எதுமுத்தவம்னு கீதா பகவானுடைய வாக்கியம், கிருஷ்ண பகவானுடைய வாக்கியம். அது அதுக்கு ஆச்சாரியால் பாஷ்யம் பண்ற காலத்துல ராஜவித்யான்னா ராஜாவனுடைய வித்யா, ராஜகுஷ்யம்னா ராஜாவனுடைய விஷயம் அர்த்தம் இல்லை. வித்யானாம் ராஜா குஷ்யானாம் ராஜான்னுட்டு ராஜா ராஜான்னா எல்லாத்துக்கும் வசத்தின்னு அர்த்தம். அந்த மாதிரி இந்த வாழைக்குள்ள இதான் ராஜா, காட்டில் இருக்கிற முகத்துக்குள்ள இதான் ராஜா அப்படின்னு ஒவ்வொன்றுக்குள்ளேயும் வசத்தியானது ராஜான்னு சொல்ற மாதிரி வித்யகளுக்குள்ள அறிவு ஞானம் கல்விங்கிறதுக்குள்ள ராஜா ஆகிடான்னா பிரம்ம வித்யா பரமாத்ம ஸ்வரூபத்தை அடையிறதான் சகல வஸ்துக்களுடைய உண்மை எழுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதான் எல்லாத்துக்கும் ராஜா. பாக்கி ஏதோ ரத்ன பரீட்சை தெரிஞ்சுக்கிறோம், சயின்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறோம், கெமிஸ்ட்ரி தெரிஞ்சுக்கிறோம், எலக்ட்ரிசிட்டி தெரிஞ்சுக்கிறோம், மெக்கானிசம் தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா ஏதோ ஒவ்வொரு காரியத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம். அந்த பொய்யான வஸ்துக்கள்ல ஏதோ தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம். உலக விவகார வஸ்துக்கள்ல ஒரு கவிகளுடைய கவிதையை தெரிஞ்சுக்கிறோம், தர்க்க சாஸ்திரம் தெரிஞ்சுக்கிறோம், வியாகரண சாஸ்திரம் தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா இதெல்லாம் ஏதோ உலகத்துல அறிய வேண்டியதுல ஏகதேசம் தெரிஞ்சுக்கிறோம். கணக்கு சாஸ்திரம் கணிதம் தெரிஞ்சாலும் சரி ஒரு ஏகதேசத்தை தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுல இருந்து அது ஒண்ணு கடைசியில பொய்யான வஸ்து தான், உண்மையான வஸ்து இல்லை. எல்லாத்தினுடைய உலகத்தினுடைய சமஸ்த வஸ்துக்களே உண்மையான உண்மை எது, மூலம் எது, காரணம் எது, மூலம் தான் உண்மை. அதை தெரிஞ்சுக்கிறது தான் பிரம்ம வித்யான்னு பேரு. அதுதான் கல்விக்குள்ள ராஜான்னு அரசன்னு பேரு. இருக்கு வித்யானாம் ராஜா ராஜ வித்யா வித்யாராஜான்னு வித்யாராஜா அப்படின்னு ராஜ வித்யாங்கிறது வித்யாராஜா அப்படின்னு அர்த்தம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆச்சாரியர்கள் பாஷ்யம் பண்ணியிருக்காங்க. அப்ப ரொம்ப வசந்த வித்யான்னு அதுதான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சந்தேகம் வந்துடும். இப்ப மேத்தமேட்டிக்ஸ் தான் ஹெட்டு பிரிஷணும், அதான் வசந்த வித்யன்னா சரி நான் வந்து சயின்ஸ் வாசிக்கிறேன் மேத்தமேட்டிக்ஸ் வாசிக்கிறேன் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சுட்டான் மட்டும் ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கிற பையன். அப்ப அது இல்லப்பா, அது வசந்த வித்யகளுக்குள்ள வசந்ததுங்கிறதோட மாத்திரம் இல்ல, ராஜகுஷ்யம் குஷ்யானாம் ராஜா உள்ள போட்டு மறைச்சு வச்சுக்க வேண்டியதுக்குள்ள அதான் வசந்த, அதான் ராஜா. மறைக்க வைக்க வேண்டிய சாமான் அநேகம் இருக்கு, அநேக சாமான் மறைச்சு வச்சுக்க வேண்டிய சாமான் அநேகம் இருக்கு லோகத்துல. இந்த மறைச்சு வச்சுக்க வேண்டிய சாமான்களுக்குள்ள இதெல்லாம் கூட மறைச்சா கூட சரி, மறைச்சா போனாலும் சரி, பாதகம் இல்லை. நமக்கு எவ்வளவு பணம் இருக்கு, நம்ம குடும்பங்கள்ல என்ன கலைகள் இருக்கு, அல்லது நமக்கு எவ்வளவு கடன் இருக்கு, எவ்வளவு பணம் இருக்கு அப்படின்னுட்டு நம்ம ஆறாறு பேசியிருக்கோம், நமக்கு ஆறாறு வேண்டாதெல்லாம் வெளியில் வெளியிடாது. இதெல்லாம் மூடி வச்சுக்க வேண்டியது லோக விவகாரத்துல. அதே மாதிரி சரீரத்தில் கூட கஷ்டம் வேண்டிய ஆசைகள் சில தெரியும், சில தெரியாம இருக்கணும். இப்படி அநேகம் மூட வேண்டிய சாமான் அநேகம் இருக்கு நமக்கு. ஆனா இந்த மூட வேண்டியதெல்லாம் மூடினாலும் சரி மூடாம கூட ஒன்றும் பாசம் இல்லை. வாஸ்தவத்தில் மூடி வைக்க வேண்டியது தன்னுடைய எது வித்யகளுக்குள்ள அறிவுக்குள்ள எது உயர்ந்ததோ எது ராஜாவோ அதுதான் மூட வேண்டிய பதார்த்தத்துக்குள்ளே மூடி வைக்க வேண்டிய மறைன்னு அதனாலதான் பேரு சம்ஸ்கிருதத்துல. சம்ஸ்கிருதத்துல அந்த பேர் இல்லை. ஆனா சம்ஸ்கிருதத்துல சில பாகத்துக்கு தான் சரஹஸ்யானின்னு வேதத்துல சில அம்சங்களுக்கு மாத்திரம் ரகசியம் வச்சிருக்கா.
தமிழ சேரிக்கிறப்போ வேற மூக்கவே மறைன்னுட்டு அந்த ஏகதேசத்துக்கு அதனுடைய உத்கிருஷ்ட பாகத்துக்கு ரகசியம் வச்சதுனால வேற மூக்கவே மறைன்னுட்டு இந்த அவயவாட்சியான ஒரு பதத்தை அவைக்கே தமிழ்ல உபயோகப்படுத்தி விட்டா. ஒரு அவயவத்துக்கு மறையில் வேறு, சமஸ்கிருதத்தில் ரகசியம் வேறு, சரஹஸ்யானி அப்படின்ட்டு அது தமிழ்ல மறைன்னுட்டு முழுக்கவே பேர் வச்சுட்டா, வேதத்துக்கு முழுக்க மறைன்னு பேர் வச்சுட்டா. இந்த மாதிரி ரொம்ப மறைச்சு வச்சுக்க வேண்டியதுன்னுட்டா எது உயர்ந்த வித்தையோ அதுதான் ரொம்ப மறைச்சு வச்சுக்கணும். ஏன் பெரிய மகாரத்னம் கிடைக்காத மகாரத்னத்தை எடுத்துருந்தான்னா ஒன்னும் கையில கிடைச்சிட்டுதானா அது வெளியில திருடமே இருக்கிற ஊர்களா இருந்தானா பாதைகளா இருந்தானா அது நமக்கு எவ்வளவு ஜாக்கிரதையா அதை நம்ம வச்சிருந்து சம்ரட்சிக்கணும். அந்த மாதிரி உத்தமமான வித்தியை தான் எப்பவும் ரொம்ப குஹ்யம்னு பேர். ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம். வித்தியைகளுக்குள்ள எந்த பிரம்ம வித்யா ராஜாவோ அதுதான் குஹ்யத்துக்குள்ள வசந்தது அப்படின்னு கீதையில பகவான் சொல்லிருக்கார். அதுதான் ஆச்சாரியாலும் அதுக்கு விவரணம் பண்ணி கொடுத்துருக்கா. அப்படி மகாமகசா பெரிய மகாபிரகாசங்கள். அதுல மகாபிரகாசங்கள்லாம் சூரிய நட்சத்திரதா பூமி நட்சத்திரதா. ஆனா பாரமார்த்திகம் பூமி நட்சத்திரது. பாரமார்த்திகத்துல பூமியை நட்சத்திரதுன்னு இப்போ பள்ளியோட புஸ்தகங்கள்ல தான் இருக்கு. ஆனாலும் வியாபாரிக விஷயம் அதுலேயும் சென்று கிழக்கு வைக்கிறது மேற்கஸ்து வைக்கிறதுன்னு அதுலேயும் சொல்றா. பாரமார்த்திக வியாபாரிக ரெண்டு சொல்றா. ஆனால் நம்ம சாஸ்திரங்கள்ல பழைய ஜோதிஷ் சாஸ்திரங்கள்ல ரெண்டு பட்சமும் இருந்திருக்கு. சில ஜோதிஷ சித்தாந்திகள் பூபிரமணவாதம்னுட்டு பூமியை தான் சித்திரதுன்னுட்டு இப்ப இல்ல இவெல்லாம் ரொம்ப சமீபத்தில் கண்டுபிடிச்சிக்காவ. நம்முடைய ஆரியபட்டாதிகள்லாம் பூபிரமணவாதங்கிறதையும் அவ சொல்லியிருக்கா. பாக்கி இன்னும் சில சித்தாந்திகள் வந்து பூபிரமணம் இல்ல சூரிய சந்திர நட்சத்திராதிகள் தான் இந்த பூமியை சுத்துறது அப்படின்ட்டு ரெண்டு வாதம் நம்ம சாஸ்திரங்களே சொல்லியிருக்கு. அதுல அவ பூபிரமணவாதக்காரால் என்ன சொல்றா, பூமியை காட்டிலும் சூரிய சந்திராதிகள் எல்லாம் ரொம்ப பெருசு. இதெல்லாம் நமக்கு புதுசா இருக்கிறவெல்லாம் நினைச்சுட்டு அந்த நாள்ல வந்து பூமியோட ரொம்ப பெருசு, சூரிய சந்திரன் தோஷங்கள் மாதிரி இருக்குதுன்னா நம்ம இதெல்லாம் நினைச்சுட்டு இருந்தான்னு அபிப்பிராயப்படுறா. அதனால அதெல்லாம் நம்ம சுத்துறதுன்னு அப்படி சொல்லிட்டு இருந்தா அந்த நாள்ல விட்டு தோஷங்கள் அவ்வளவுதான் இருக்குதுன்னு எல்லாரும் நினைச்சுட்டு இருந்தா. நம்ம பெரியவெல்லாம் அவளுக்கு ஒன்றும் தெரியாது இருக்கிற இதெல்லாம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருந்தா. அப்போ அந்த பூபிரமணவாதம் சொல்றா என்ன சொல்றா, லாகவ கௌரவ நியாயம்னு ஒண்ணு வச்சு சின்னதா இருக்கிறது தான் பெருசை சுத்தலாம், பெருசா இருக்கிறது சின்னதை சுத்த முடியாது. அதனால சூரியவாதிகள்லாம் வந்து சூரிய நட்சத்திராதிகள்லாம் பூமியை காரணம் எவ்வளவோ பெருசு, அதை வந்து இது சுத்துறதுதான் நியாயம். இதுதான் லாகவ கௌரவ நியாயம். லகுவான பதார்த்தம் குருவான பதார்த்தத்தை தான் சுத்தும், குருவான பதார்த்தம் வந்து லகுவான பதார்த்தத்தை சுத்தாது. ஒரு குருவை சிஷ்யம் சுத்தமே தவிர சிஷ்யன் வந்து குரு சுத்த மாட்டான். அதனால லாகவ கௌரவம்னுட்டு லகு குருபாவம்னுட்டு அந்த நியாயத்தை சொன்னார் பூபிரமவாதிகள். இவன் என்ன சொன்னா, அது இந்த பூமி சுத்தல சூரிய சந்திர நட்சத்திராதிகள்லாம் பூமியை சுத்துறது அப்படின்னு சொல்றவா இவ அநேக யுக்திகளை அந்த காலத்துல அநேக யுக்திகள் சொல்லியிருக்கா. அதுக்கு ரெண்டு பட்சம். கொஞ்ச நாளைக்கு ஆரியப்பட்ட நாள்ல பூபிரமணம் இருந்திருக்கு. அதுக்கு முந்தி பாக்கி இருக்க முடியாத ஆகாசத்தில் இருக்க முடியாத ஜோதிஷங்கள் தான் பூமியை சுத்துறதுங்கிற வாதம் இருந்தது. அதுக்கு பின்னாடியும் அந்த வாதம் தான் இருந்திருக்கு. மத்தியில பூபிரமணவாதம் நிறைய இருந்து அதுக்கு காரணத்தோட அவ சொல்லிருக்கா. இவளுக்கெல்லாம் பூபிரமணவாதத்தை சொப்பனத்தில் நினைக்கிறதுக்கு முந்தி கூட இதே காரணத்தை அவ சென்று அவ சொல்லிருக்கா. அதே சூரிய சித்தாந்தத்துல பூமியில ஒரு பதார்த்தம் போட்டா கீழே விழாம இருக்கிறதுன்னா பூமிக்கு ஆகர்ஷ்ட சக்தி இருக்குன்னுட்டு கிராவிடேஷன் நியூட்டன் கண்டுபிடிச்சாங்கிறது சூரிய சித்தாந்தத்திலேயே நமக்கு சூரிய சித்தாந்தம் தான் எல்லா சித்தாந்தங்களை காட்டிலும் அதுக்கு காலமே தெரியுது. நமக்கு யோகம் பண்ண வேண்டிய காலம், இதுக்கெல்லாம் காலம் தெரியும். இப்போ பாக்கி வராகமிகருடைய சித்தாந்தங்களும் காலம் தெரியும், ஆரியருடைய சித்தாந்தத்துக்கும் காலம் தெரிகிறது, பாஸ்கராச்சாரியாருடைய சித்தாந்த சிரோமணிக்கும் காலம் தெரியும். அந்த இதுக்கு நம்ம காலமே தெரியாது சூரிய சித்தாந்தத்துக்கு. அது பிராச்சீன புராணங்கள் மாதிரி எல்லாருமே எடுத்துட்டு இருக்கா சூரிய சித்தாந்தத்தை. அதெல்லாம் ஆகிருஷ்ட சக்திஷ்ட வகிட்டு இந்த பூமிக்கு வரக்கிறதுக்கு ஆகிருஷ்ட சக்தி பூமியில் இருக்கு. அதனாலதான் மேல போட்ட பதார்த்தங்கள் இங்க வந்து விழறதுங்கிறத நியூட்டன்லாத அவளே இருக்கா. எத்தனையோ நாளைக்கு முன்பு நம்ம சாஸ்திரங்கள் சொல்லியிருக்கா. இந்த பாக்கி இருக்க முடியாத நட்சத்திர மண்டலங்கள்லாம் தான் பூமியை சுத்துறதுங்கிறதுக்கு ஒரு பின்னால் இருக்கிற ஒரு பின்னாலேயோ முன்னாலேயே இருக்கிறவங்களும் ஒரு காரணம் இந்த காலத்துல ஒரு அபிப்பிராயம் இருக்கா. இப்போ பூமி சுத்துறதுல பூமி 24,000 மைல் ஏதோ ஒரு மைல் இருக்கட்டும். இப்ப 24,000 மைல் வாழ் தெரிஞ்சதோ பாக்கி சுற்றுலா எவ்வளவு நினைச்சிருக்கா. கோல சாஸ்திரம்னா ககோளம் பூகோளம்னு வகிச்சிருக்கா. கோலமா இருக்குன்னு கோலம்னா கோல் இருக்கிறது தான் அர்த்தம். அதனால அண்டம்னு பேரு இருக்கு.
பிரம்மா அண்டம்னு ஒரு கோழி முட்டை மாதிரி இருக்குன்னு சொல்றா. கோலம்னா கோழி ஒரு கோலகம்னு சொன்னா இந்த இதுக்கெல்லாம் கூட கோலகம் வேறு. இந்த குலோபியான்லாம் பண்றாள் பட்சணம், அதுக்கெல்லாம் கோலானா வேறு வடக்கு இருக்கிறதுலாம். அந்த மாதிரி கோலமா இருக்கிறதுக்கு பூமி கோலமா இருக்கிறதுனா கோலம் ககோலம்னு கம்முனா சகல பிரபஞ்சமும் சேர்ந்தது. அவ்வளவு சேர்ந்து அது ஒரு கோலாகாரமாக தான் இருக்கு. பார்த்தாலே அது ஒரு ரவுண்டா இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு. பார்த்தா அது ககோலம்னு. இதுக்கு மாத்திரம் பூகோளம்னு பேர் இருக்கா. இது தோசைகள் மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லவும் இல்லை. அதுல இருந்து அந்த கணித சாஸ்திர ஜோதிஷ் சாஸ்திரங்கள்ல இந்த பூகோளமானது சுத்தருன்னு வச்சா ஏதோ ஒரு அளவு இருக்கணும் இருக்கு. இப்போ இருக்கிறபடி 24,000 மைல் அது தெரிஞ்சாலோ இல்லை 30,000 மைலோ 50,000 மைலோ இல்லை குறைச்சலோ 10,000 மைலோ இப்படி ஒன்றா வச்சுருப்போம். அதனுடைய ஒரு பரிசு சுத்தளவு 24,000 மைல் இருந்தது. ஆனால் இப்போ இங்கிருந்து ஒரு கருடம் இங்கிருந்து பூமியில ஒரு மரத்தில் உட்காந்துருக்கு. உட்காண்ட உடனே கொஞ்ச நாள் ஆகாசத்தில் வருது. இப்போ கோழி மயில்னா செட்டுன்னு இங்கிருந்து பறக்கிறதுனா தப்புன்னு உடனே போய் உட்கார வேண்டியது. அது ரொம்ப நாள் பறக்க முடியாது. இந்த காக்கா கூட கொஞ்ச நாள் பறக்கும், அப்புறம் ரொம்ப நாள் பறக்க முடியாது. இந்த கருடன் பிறந்து இதெல்லாம் அப்படியே ஆகாசத்துல அப்படி நின்றாலே ரெக்கையை கூட ஆட்ட வேணாம். ரெக்கையை ஆட்டவான காக்கா பறக்க முடியாது. அதனால அது ரெக்கை கூட ஆட்ட வேணாம். கொஞ்ச நாள் ஆட்டிட்டு அப்படியே சைக்கிள் படகு பண்ணிட்டு ஒன்பதுக்கு அப்படியே விட்டுட்டு போறானே அந்த மாதிரி அது அப்படியே நின்று இருக்கும். ஆட்ட கூட ஆட்டாம அப்படியே நின்று இருக்கும் இந்த கருடாரிடம் எல்லாம். இங்க இருந்து கிளம்பிச்சுன்னா ஒரு மரத்துல இருந்து கிளம்பிச்சுன்னா மேல போய் ஒரு 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் ஆகாசத்தில் அப்படியே நின்று இருக்கு பார்க்கலாம் நம்ம. இப்ப இந்த பூமி சுத்திண்டே இருந்ததானா ஒரு மணிக்கு ஒரு 24,000 மைல் இருந்ததானா 24 மணிக்குள்ள திரும்பி ஒரு தடவை சுத்தி ஆயிட முடியும். மணிக்கு 1000 மைலாவது சுத்த முடியும். 10 நிமிஷங்கிறது 600 பங்கு மணிக்கு. அப்ப 1000ல் 600 பங்கு அப்படின்னு இருந்ததுன்னா 1000ல் 600 பங்கு 6 மணிக்கு என்ன ஆறுது 1000ல் 600 பங்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச முடியாது. 16,996 170 அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. அதனால இந்த 10 நிமிஷத்துக்குள்ள 160 மைல் இந்த பூமி வேணும். அதுக்குள்ள அது திரும்பி இறங்கிட்டானா இப்போ இங்க இருந்து மெட்ராஸில் ஒரு வருடம் ஒரு மரத்து மேல அப்படியே மரத்து மேல இருந்து கொஞ்சம் ஆகாசத்தில் போயிட்டு அப்படியே ரெக்கையில் அப்படியே நின்று இருக்குன்னு பார்த்தோம். ஒரு 5 நிமிஷம் கழிச்சு திரும்ப இறங்கி இருந்ததுன்னு சொன்னா இங்க இருந்து எங்க வரணும்னா பெங்களூருக்கு போறதுக்கு பாதி வீடு வந்து இறங்கினது சுத்தின்றது தானே அது. அதனால இது சுத்தல ஆகாசத்தில் வருடம்லாம் இருக்கு. அது தெரியும் மெட்ராஸ் தான் இறங்குறத தவிர அது இன்னொரு ஊர்ல வந்து இறங்க சித்தூர் இறங்கலது அப்படின்ட்டு மேற்கு ராணிப்பேட்டையை சித்தூரோ அந்த ஊர்ல போய் இறங்கலது அப்படின்ட்டு இதாவது யுக்தி ஒன்னு ஒரு அபிப்பிராயம் சொல்றேன். ரெண்டாவது இப்ப நமக்கு இதெல்லாம் இருக்க கிருத்திகை ரோஹிணி இந்த நட்சத்திரங்கள்லாம் பார்க்கலாம். அஸ்வினி பரணி கிருத்திகை ரோஹிணி இது எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம். அதெல்லாம் வந்து இப்ப இந்த தட்சிணாயனம் உத்தராயணம்ங்கிறப்போ சூரியன் வடக்கையும் தெற்குமே போறதா இல்ல பூமி வடக்க போறதுனால சூரியன் தெற்காதுன்றதா பூமி தெற்க போறதுனால சூரியன் வடக்காதுன்றதா பூமிக்கு தெரியும் தானே சூரியன் தெற்கே இல்லை ஒரே இடத்துல இருந்ததுன்னா இப்ப பூமி தானே வடக்கம் தெற்கமா போயிருக்கணும். அப்ப பூமி தெற்கும் வடக்கமா போனா சூரியன் தானே வந்து தெற்கையும் வடக்கையும் போறதா தெரிகிறது. பூமி அவ்வளவு தூரம் வடக்க போயிட்டு தானே. அப்போ இந்த நட்சத்திரங்கள்லாம் இருக்கு கிருத்திகை அஸ்வினி ரோஹிணி எல்லாம் இன்னும் தெற்க போக முடியாகும். தட்சிணாயனத்துல உத்தராயணத்துல இன்னும் வடக்க வர முடியாகும். இது போச்சுன்னா எல்லாமே வடக்கு நிறுத்த வர முடியாது இருக்கும். சூரியன் மாத்திரம் வடக்கு இருக்க போறதா தெரியுது. பாக்கி நட்சத்திரம் சரி இது பூமி போச்சுன்னா எல்லா நட்சத்திரமும் வடக்கு இருக்குன்னா வர முடியாது இருக்கும். அதனால சூரியன் ஒருத்தர் தான் போறானே தவிர பூமி போகல. பூமி வருவதுனா சகல நட்சத்திரங்களும் வடக்கையும் தெற்கையும் உத்தராயணத்துல தெற்கு வடக்கையும் கிருஷ்ணாயணத்திற்கையும் சூரியன் மாதிரி அதெல்லாம் தெரியணும். அதனால தெரியல இது அதெல்லாம் சுத்துறத தவிர இந்த பூமி சுத்தரன்னுட்டு இதான் ஒரு வாதம். இதுக்கு ஒரு வாதம் சொல்லிட்டு இருக்கா. இந்த பூகிரகவாதம் இல்லை சூரியாதிகளுடைய சூரிய நட்சத்திர கிரகங்களுடைய வாதம் தான் பிரகணம் தான். காரணம் இந்த மாதிரி ஒரு 2-3 காரணம் இதா சொல்லிட்டு இருக்கா இந்த வாதத்துக்கு. ஆனால் ஆகவே ஒரு நியாயத்தை வச்சுட்டு அவா சொல்லிட்டு இருக்கா அந்த வாதத்தில். நம்ம சாஸ்திரத்தை இருக்குன்னு இருக்கா சொல்றேன். இப்ப நம்ம சித்தாந்தப்படுத்துதான் வரல இதுக்கு காரணம் இவா சொல்றா. அப்புறம் இதுக்கு சமாதானம் இவா சயின்டிஸ்ட் எனக்கு பிரகாரம் இதுக்கும் சமாதானம் சொல்லலாம்.
வந்துட்டு இருக்கும். உதாரணம் அந்த காலத்திலேயே இப்போ இதெல்லாம் கிராவிடேஷனோ இந்த பூமி துருவங்கிறதோ இதெல்லாம் பெரிய ஒரு பட்சத்துல அநேக இவாளுக்கெல்லாம் சக்கரத்தில் கூட இதர தேசத்துல ஸ்மரிக்கிறது உண்டு. இந்த வாதங்கள்லாம் எழுதியிருக்குங்கிறதுக்கு நம்ம சாஸ்திரங்கள்ல இருந்து உதாரணம் சொன்னேன். பாரமார்த்திகம் வியாபாரிகமும் ரெண்டு விஷயம் இருக்கா. அதுல வந்து உபனிஷத்துல நோதேதா நாஸ்தமேதா ஏகல ஏவ மத்தியே ஸ்தாதா சூரியனை பத்தி சொல்றப்போ இது உதிக்கவும் இல்லை அஸ்தமிக்கவும் இல்லை ஒன்றும் முடியா தனியா மத்தியே ஸ்தாதான்னு இந்த பட்சத்துக்கும் பாக்கி சூரியன் வந்து சரிக்கவே இல்லை கிழக்கு உதயம் கிடையாது அஸ்தமனம் கிடையாது அவனுக்கு அப்படின்னு இந்த பட்சத்தையும் உபனிஷத்து சொல்லிருக்கு. எல்லா அபிப்பிராயம் இருக்குன்னு இப்போ தீர்மானம் சொல்லிவிட வாங்கி அதுல இருந்து இந்த பட்சங்கள்லாம் இருக்குங்கிறதுக்காக சொன்னது. அந்த மாதிரி இப்ப வியாபாரிகமான விவகாரத்துல இருந்து இன்னும் சித்தசுத்தி ஆக வேண்டிய நிலைமையில குழந்தைகளா இருக்க முடியாத ஆளுக்கெல்லாம் அந்த பரமார்த்த தத்துவத்தை நான் அந்த மாதிரி சொல்லப்படாதுங்கிறதுக்கு ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் பவித்ரம் இதம் உத்தமம். பரம பவித்திரம் ஐயா. பாக்கி எல்லா பிராயஷ்டங்களும் பவித்திரம் இல்லை. பாக்கி என்ன தானம் வேணுமோ அதெல்லாம் பிராயஷ்டம் இல்லை. ஞானத்தினால சாட்சா்காரம் பண்ணிக்கிறதும் பவித்திரம். ஆனா அது அனதிகாரியா இருக்கிறப்ப அது வந்துட்டு மகாபாபமா போயிடும், பரம அபவித்திரமா போயிடும் அவனுக்கு. அகல் அபிபிரயோகஞ்சனையே விஞ்ஞானம் கர்மசங்கனம் அப்படின்ட்டு உபதேசம் பண்ணினான் பெரியவர். அதனால இந்த மகாமகசகாங்கிறது இருக்கு, மகா பிரகாசமா இருக்க முடியாத ஒரு நட்சத்திராதிகள்லாம் அதெல்லாம் விசரமிக்கு சஞ்சாரம் பண்றது. இந்த ஸ்லோகத்தில் இருக்கிற தோட்டராச்சாரியாளுடைய ஸ்லோகத்தில் இருக்கிற ஸ்லோகத்துக்காக அவங்க உபகதையா வந்து சொன்னேன். விசரமிக்கு ஏன்னா நட்சத்திராதிகள்லாம் அப்படியே சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கு. மகா ஜோதிஷோட வந்தோம். விசரமிக்கு மகாமகசா அதுக்காக ஜகதீம் அவிதும் கலிதா கிருதய விசரந்தி மகாமகசலத. அகஸ்தியோதயமான தீர்த்தங்கள்லாம் பிரசன்னமாயிடும் அப்படின்னு சமயசாஸ்திரத்தில் இருக்கு. மகாதேவனுடைய ஆச்சரியம் அகஸ்தியனுடைய ஜலத்துக்கு மூலமாக தங்கங்கள்லாம் நிவர்த்தியாகி சித்தமாயிடும் அப்படின்னு ஒரு நட்சத்திரத்துக்கு பலன் சொல்லிருக்கு. ஒரு நட்சத்திரம் என்னென்ன பிரயோஜனம்னு சொல்லிருக்கு. காலங்களில் கூட இவ்வளவு புண்ணிய காலம், இந்த நட்சத்திரம் சுபகாலம், புண்ணியகாலம், அனுகூல காலம், சிகிச்சாதிகளை பண்றதோ கர்மானுஷ்டானங்கள் பண்றதோ எல்லாத்துக்கும் இந்த நட்சத்திராதிகளுடைய உதயத்தை பார்த்து இப்படி பண்ணுட்டு லோகானுகிரகத்துக்காக நட்சத்திரங்கள் எல்லாம், அதாவது மகா தேஜஸ்திஞ்சங்களா இருக்கின்ற நட்சத்திரங்கள்லாம் இப்படி இப்படி சஞ்சாரம் பண்றது அப்படின்ட்டு லோகானுகிரகத்துக்காக. அதுக்குள்ள அநேக நட்சத்திரங்கள்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் இருக்கு. இருக்கிறப்ப சூரியன் கிடையாது. சூரியன் இருக்கிறப்ப அதுவும் இல்லை. ஒண்ணு பண்ணி பகை சூரியன் இருந்தான்னா அதுல எல்லாம் அமுங்கி போறது. ஆனா அதனால மாத்திரம் ஒரு பூர்ணமான பிரகாசம் கொடுக்கறதுக்கு முடியல. அந்த மாதிரி எத்தனையோ மகான்கள், எத்தனையோ மகர்ஷிகள் அவ எல்லாரும் அந்த நட்சத்திரங்களுக்கு சமானம். சாட்சாத் பகவத்பாதல் அவதாரம் இருக்காள அவ எதுக்கு சமானம் கேட்டா அந்த நட்சத்திரங்கள மத்தியில பிரகாசிச்சுண்டு கிரயத்துக்கு அப்படியே குளிர்மையா கொடுத்துண்டு அதை காட்டிலும் மகா பிரகாசத்தை கொடுத்துண்டு நிறைய குளிர்ந்த தன்மையும் கொடுத்துண்டு. இப்ப பகவத்பாதாலாம் வந்து வியாசாச்சாரியாளுடைய சிஷ்யான்னு சொல்லலாம், கௌரவாச்சாரியாளுடைய சிஷ்யான்னு சொல்லலாம், சிதாச்சாரியாளுடைய சிஷ்யான்னு சொல்லலாம், சமஸ்திஜாத்தியார்கள் மகான்கள் இருந்தாலும் சமயத்தினாலும் அவளுடைய ஒரு வடிவந்தாள்னு சொல்லலாம். இருந்தாலும் அவள் பிரகாசம் கொடுத்து கொஞ்சம் பிரகாசம் தான். இது மாதிரி நட்சத்திர வெளிச்சம் மாதிரி இருந்தது அந்த காலத்துல. ஆச்சாரியாள்னு அவதாரம் பண்ணிட்டா அவளுக்கெல்லாம் சிதாச்சாரியார் வியாசாச்சாரியாள்னு ஒரு பேரை சொல்லி ஆச்சாரியாள்னு வேறுபடணும். ஆச்சாரியாள்னு மாத்திரம் மீறிட்டா அப்புறம் பகவத்பாதாலும் வேற வேற கிடையாது. அது சின்ன வந்த ஆச்சாரியாளுக்கும் ஒரு பேர் சொல்லணும், முன்ன இருந்த ஆச்சாரியாளுக்கும் ஒரு பேரை சொல்லணும். மாசவாச்சாரியால் இத்தர மதத்திலையும் சரி ஒவ்வொரு ஆச்சாரியாலும் வேறு சொல்லணும். அவளுக்கு வித்யாரண்யாளுக்கு மாசவாச்சாரியால்னு பேரு. அப்படி ஒரு பேரை சொல்லணும். ஆச்சாரியால்னு சொன்னா மாத்திரம் போறோம். ஆனா அந்த வழி வந்து அவளிடத்துல இருந்து வந்த பிரகாசம் தான் இது சொல்லலாம். அந்த குரு பரம்பரையை பார்த்தோம்னா ஈஸ்வர அம்சம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், குரு பரம்பரையை பார்த்தோம்னா அங்கிருந்து வந்த பிரகாசம் தான் அது. நட்சத்திரத்திலிருந்து வந்த பிரகாசம் தான் சூரியனுக்கு, சூரியனுக்கு வந்த பிரகாசம் தான் சந்திரனுக்குன்னு சொல்றோம். ஆனாலும் சூரிய பிரகாசம் இருந்தாலும் கொஞ்ச நாள் ஆகிட்டா என்ன பண்றது, ஓட வேண்டியிருக்கு. அதுக்குள்ள அது கொஞ்சம் சேரணும் இருக்கு. வெயில் நாள்ல தாபம் கூட இருக்கு இந்த சூரியனுக்கு, அதனால பயமா இருக்கு. நட்சத்திரம் இல்லையா அது மாதிரி முழுமுழுன்னு இருக்கு. கொஞ்சம் தூரம் நட்சத்திரம் வெளிச்சல கொஞ்சம் போயிட்டு உடனே முள்ளு கொஞ்சம் புரியாம கொஞ்சம், ஆனா பிரகாசம் இருக்குன்னு ஒரு நேரம் பிரகாசமா அவ்வளவோட நிற்கிறது. ஸ்லோகம் இருக்கு. ஜெகதி கலிதா கிருதய சரந்தி மகாமஹசலத அஹிமம் ஸ்ரீவாத்திர விபாசி குரு சங்கர தேசிகமே சரணம்.
நான் சகிமா விஷயம்னு நினைச்சுதான் அர்த்தம் சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சிட்டேன். என்ன அப்படி நினைச்சுதான் அர்த்தம் சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சிட்டேன். 2 அர்த்தம் சொல்லாங்க. இப்படி சின்ன நாம இந்த அர்த்தம் ஆரம்பிச்சுக்காக இந்த பாட்டம் வச்சுக்க வேண்டியிருக்கு. சாட்சாத் சந்திரோதயமானா எப்படி ஆனந்தமா இருக்கோ அந்த மாதிரி பகவத்பாதால் ஆனவன்னு இவ்வளவு நட்சத்திரங்களுடைய மத்தியில சாட்சாத்து மகா சந்திரனா இருந்து பிரகாசத்தையும் கொடுத்துண்டு ஹிருதயத்துக்கு ஒரு குழுமையும் கொடுத்துண்டு இருக்க முடியாத சாட்சாத் பகவத்பாதாளாக இங்கே அவதாரம் பண்ணிருக்கு. அல்லது அந்த உதய காலத்துல சூரியமான உடனே எப்படி இருட்டெல்லாம் நிறுத்தி ஆயிட்டுதோ அதுபோல சூரியன் வச்சுட்டாலும் சரி, சந்திரன் வச்சுட்டா அப்படி அர்த்தம் சொல்லலாம். நான் ஆரம்பிச்சு வேற ஊழவே அப்படி ஆரம்பிச்சுட்டேன்னா இந்த அஹிமாமிஸ்வரி சொன்னா சூரியன் அர்த்தம் இருக்கு. அந்த அஹிமாமிஸ்வரிவ உதயமான உடனே எப்படி சகல இருட்டுகளும் போயிடுறதோ அந்த மாதிரி ஹிருதயத்தில் கூடிய சகல அஜானங்களும் நிறுத்தி ஆயிட்டுதுன்ட்டு சூரிய உதயமா வச்சுக்கணும் அந்த காலத்துல அர்த்தத்துல. அந்த மாதிரி இங்க ஆச்சாரியாலை பத்தி தோட்டக்காச்சாரியால் சொல்ற காலத்துல மகாமஹசா மகா தேஜஸ் விசரந்தி மகாமஹசா சலதா. சலதன்னா அதாவது தீர்த்தயாத்திரை, ஒரு க்ஷேத்திர தரிசனம் என்ன ஒரு யாகத்தை வச்சுண்டு வாஸ்தவத்தில் ஜெகத்தையும் வைக்கணும், லோகத்தை ரட்சிக்கிறது தான் வாஸ்தவத்தில் அவருடைய அவதாரத்தினுடைய பிரயோஜனம். இருந்தாலும் ஸ்ரீராமன் ராவண சம்ஹாரம் பண்றேங்கிறதுக்காக வந்தாலும் ரிஷியிலுடைய ரிஷியாசிரமங்கள்லாம் பாவனமாச்சுங்கிற மாதிரி ஆச்சாரியர் சன்னியாசாசிரமம் அந்த தர்மத்துக்கு லோக சஞ்சாரங்கிறது ஆசிரமத்தினுடைய தர்மம். 2வது மகா தீர்த்தங்கள், மகாட்சேத்திரங்கள், மோட்சபுரிகள், இப்போ சப்த சிந்துக்கள், சப்தபுரிகள் இதெல்லாம் சஞ்சாரம் பண்ணணும். 12 மகாலிங்கங்கள் இதெல்லாம் அங்கங்க போய் சேவிக்கணுங்கிற ஒரு யாகத்தினால ஒரு சலம்னா வியாஜம் எப்படின்னு. அதுபோல மகாமஹத்வன் அந்த ஜோதிஷ் இதெல்லாம் அந்த ஜோதிஷ் வெளி ஜோதிஷ், பௌதிக ஜோதிஷ், இது சாட்சாத் ஆத்ம ஜோதிஷ். இந்த ஆத்ம ஜோதிஷத்துல இவ்வளவு ஜோதிஷ ரோகம் சூரிய பிரகாசம் மாதிரி, சந்திர பிரகாசம் மாதிரி, சூரிய சந்திர பிரகாசம் மாதிரி இருக்க முடியாது சாட்சாத்து ஆச்சாரியார் அப்படின்னு சொல்லி, ஹே குரு அஹிமானீஸ்வரி மாத்திர விபாசி குரு பவசங்கர தேசிக மே சரணம்னு பகவத்பாதத்தில் சரணாகதி விருதா நமயா விஷதைக கலா. ஒரு சாஸ்திரம் கூட தெளிவா நான் தெரிஞ்சுக்கல. எவ்வளவு அர்த்தம் தெரிஞ்சிருந்தாலும் தெளிவா ஒருத்தனுக்கும் ஒரு சாஸ்திரம் கூட அவன் தெரிஞ்சுட்டேன்னு சொல்ல முடியாது. நாம சன்னியாசி கையில பணமும் கிடையாது, அது தீர்மானம். நச்ச கிஞ்சன காஞ்சனம் அஸ்தி குரு, உன்னுடைய கிருபதான் வேணும். விரதமே விதேகி கிருபாம் சகஜம் பவசங்கர தேசிக மே சரணம் அப்படின்னு பகவத்பாத சொல்ற காலத்துல தோட்டக்காச்சாரியா பகவத்பாத சரணாகதி எனக்கு ஒரு கலை தெரியாது, வேற ஒரு அவலம்பத்துக்கு வேற வஸ்து கிடையாது எனக்கு. என்ன ஆச்சாரியா சிவானந்தர்கள் சொன்ன ஸ்லோகத்தை தான் இது இந்த பாவமாக மாற்றி ஸ்மிருதௌ சாஸ்திரே வைத்தியே சகுன கவிதா கான பணிதௌ புராணே தந்திரே வாஸ்துதி நடனஹாஸ்யேஷ சதுரஹ கதம் ராஜ்யாம் பிரீதிர்பவதி மயி கோஹம் பசுவதே பசும் மாம் சர்வஜ்ஞ பிரசித கிருபயா பாலயோ பவசங்கர தேசிகமே சரணம் அப்படின்னு நர்த்தனம் பண்ணிட்டு தாளம் போட்டு அங்கிருந்து ஆச்சாரியர்களோட பத்திர சமூகத்தில் எழுந்து அப்படின்னு சரணாலயத்தில் சரணாகதி பண்ணிட்டேன். இப்போ எல்லாருக்கும் ஞானோதயம் ஆச்சு. இந்த மாதிரி ஆறான ஒருத்தருக்கு நல்ல கள்ள சாரசாரியா தீர்த்தம் விட்டுண்டு அப்படியே அவன் நர்த்தனம் பண்ணிட்டு குதிச்சுண்டு தன்னை மெய் மறந்து வரும்படியான ஒரு பாக்கியம் ஒருத்தர் கிடைச்சதானே அதுலேருந்து அத்தனை ஜனங்களுக்கும் அவளுடைய சங்கம் ஆறாருக்கு இருக்கோ அவளுக்கு ஹிருதயத்தில் எந்த தோஷம் இருந்தாலும் அந்த தோஷங்கள்லாம் அப்படியே நிவர்த்தியாகி எல்லாரும் கிருபார்த்தால் ஆகிடுறாள் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் தோட்டகா ஆச்சாரியாளுடைய தோட்டக விருத்தம். அதனாலதான் தோட்டகாச்சாரியாலும் அவளுக்கு பேர் தோட்டகம்னு விருத்தத்துக்கு பேர். இந்த சந்தம் சந்தம் விருத்தங்கிறால மீட்டர்னு இங்கிலீஷ்ல இருந்தாலும் மீட்டருக்கு தோட்டகம்னு பேர். அதுல அந்த விருத்தத்துக்கு தோட்டகம் ஆனதுனால ஸ்ரீவாத்திர யுகாசிபுரம் பவசங்கர தேசிக மே சரணம் அப்படின்னு சட்சா சூரியோதயமான மாதிரி இவ்வளவு ஜோதிஷம் இருந்தாலும் சூரியோதயம் ஆன மாதிரி பிரகாசித்து பகவத்பாதான்னு சரணாகதி சரணாகதி பண்ணேன். ஆச்சாரிய சரணாகதி ஈஸ்வரனுக்கு சரணாகதி பண்ணுறதால ஆச்சாரியோட சரணாகதி பண்ணுறதும் அப்புறம் ஆச்சாரியோட சரணாகதி பண்ணிட்டு அவள் அங்கே ஈஸ்வரன் எங்கே யோசனை பண்ணுவோம் அங்கே யோசனை ஓட்டுங்க அப்படின்னு அவாது பொறுப்பு அப்படின்ட்டு
விவேகாதத்துல. ஆனா ஆச்சாரியாளர்களுக்கு நமக்கு 100 வயது இல்லை. அப்புறம் ஈஸ்வரன் 102, ஏன்னா ஈஸ்வரனுடைய சிறுவன் ஆச்சாரியால அவதாரம் பண்ணதுனால பாக்கியாச்சாரியால் வேறொரு தேவதாம்சமா இருந்தாலும் சரி, வேறொரு மனுஷனா இருந்து மகஜானியா இருந்து சர்வஜனா இருந்த ஆச்சாரியாலா இருந்தாலும் சரி, அப்புறம் அவா ஈஸ்வரன் கொண்டு போகணும்னு உண்டு. நமக்கு ஆச்சாரிய சங்கரஸ்தாட்சாத்தின்னு பரமேஸ்வரன் அவதாரம்னு நம்ம சாஸ்திரங்களை சொல்லிக்கிறதுனால அதனால ஆச்சாரிய சரணாகதி வர அப்புறம் ஈஸ்வர சரணாகதி வருங்கிறது அவன் வந்து கொண்டு போக வேண்டியது 2 வேலை கிடையாது. அதனால ஆச்சாரியாளுக்கு சரணாகதினாலே ஈஸ்வரனுடைய சரணாகதி ஆகிட்டு. அந்த பாக்கி ஆச்சாரியாளுக்கு ஒரு குருவா இருந்தா அவள் வந்து ஈஸ்வரனுக்கு கொண்டு போகணும். அவள் வேற தேவதாம்சமோ அல்லது மனுஷனுடைய உத்தமமான ஒரு ஞானிகாருக்கு சரியில்லான அம்சமோ அப்படின்னு சொல்லிடலாம். ஈஸ்வரனே ஆச்சாரியான ஒரு சரணாகதியிலே 2 சரணாகதியும் நம்ம காயத்ரி பகவானுடைய சரணாகதி குருவனுடைய சரணாகதி 2 ஒன்னாவே ஆயிட்டு சர்வத்மாவுடைய இருந்துட்டு அந்த பக்கத்தையும் இந்த ஸ்லோகத்திலேயே வடவாச்சாரிய ஸ்லோகத்தையும் அதே முடிஞ்சா எனக்கு ஆச்சாரிய சரணாகதியோட மாத்திரம் இல்லையே. அதுக்கப்புறம் ஈஸ்வரன் சரணாகதி உனக்கு பொறுப்பு எந்த இருக்குன்னு சொல்றது கூட எனக்கு அவசியம் இல்லை. பவாய தேவாய ஈஸ்வரன் பவயேவ பவான் பவான்னா தாங்கள் அர்த்தம். பவயேவ பவானிக்கு நிபராம்சமஜாயதேகசிகா ஆரயமோக மகாஜலசி பவசங்கரதேசிகமே சரணம். பவயோகான்னு எவ்வளவு அதில் இல்லை, அத்தியோகம் திருப்பி சொன்னா தீர்மானம் அர்த்தம். குருசிங்கோ புங்கவ சேதனத்தை சமதாமயதாமி கோபி சுதீஹி சரணாகதவத்சலதத்தலிசே பவசங்கரதேசிகமே சரணம். குருபுங்கவ புங்கவகேதனத்தை புங்கவன்னா கோன்னா பசு, கவான்னா பசுடைய பசுனர்த்தம், புங்கவன்னா ஆண் பசுனர்த்தம், கோன்னா ஆண்கோன்னு அர்த்தம். அதனால காலமாடுன்னு அர்த்தம். கேசனம்னா பகத்து பேரு. காலமாட்ட பகத்தை உடையவனே அவன் தான் நீ குருபுங்கவனா இங்க வந்திருக்க. குருக்குள்ள புங்கவ சேதனம் இருக்கானே அவன் தான் புங்கவன்னா குரு சிரேஷ்டங்கிற அர்த்தம். ஒரு சமயத்துக்கு சிரேஷ்டவாசகம்னு அர்த்தம். குருஸ்ரேஷ்டா நீ புங்கவதேசனம் இருக்கான். நீ புங்கவதேசனா விஸ்வரூப சொன்னான். நீ அவன் பரமேஸ்வரன் தான் நீ அந்த இடத்துல சொன்னான். புங்கவதேசனுக்கு என்ன விஸ்வரூப இருக்கு, அந்த விஸ்வரூப கேசனம்னா பலம். அந்த விசலபூமி தான் நீ வந்து ஆச்சாரியாக எனக்கு ஆச்சாரிய சிரேஷ்டனாக நான் பிரகாசிக்கிறேன். குருபுங்கோ புங்கவதே ரசனத்தே சமதானோகத்தில் புத்திமான்கிறது 6வது நாளும் இந்த ஈஸ்வரத்தில் சமச்சந்திரிக்கு சமதானோகம் சரணாகதவத்சரதத்தலசே தத்துவங்களுக்கு விசான ஸ்வரூபியானம் இருக்குல்ல, தத்துவங்களுக்கு சரணாகதவத்சர சரணாகதெல்லாம் இப்ப ரொம்ப நாள் கஷ்டப்பட்டு ஒரு குழந்தைய பெற்றாங்கன்னா அந்த குழந்தை அங்க இருக்கணும். அந்த மாதிரி நமக்கு குழந்தைங்கிறது இப்ப நம்ம இடத்துல சரணமாக சொல்லி என்னையும் அறிஞ்சுட்டு எங்கேயும் நம்ம இடத்துல அதான நம்ம குழந்தைன்னு சொல்லிட்டு அதை பாராட்ட முடியாத ஒரு அச்சலத்தை எனக்கு உண்டு. அவ்வளவு குழந்தை நடக்கிற ஒரு பிரேம அந்த மாதிரி ஒரு குழந்தை எனக்கு பிரேமம் எனக்கு உண்டு. நான் தான் குழந்தை மிக எனக்கு வசனம் சரணாகிதாலும் என்னுடைய குழந்தைகள் சரணாகிதோ சுரதத்தனது பவசம் கரதேசிகமே சரணம். எப்படி பிரார்த்தனை எல்லா சிஷ்யாளுக்கும் கண்படுது மனசுவெல்லாம் மகாதாரம் அப்படின்னு அவளுக்கும் கல்லாதாரா இவருக்கு வந்து சாரசாரியா வந்தோடனே அவளுக்கு தாபத்தினால வந்துட்டு இவருக்கு ஆனந்தத்தினால வந்து அவளுக்கு பரிதாபத்தினால அவளுக்கு நல்ல வந்து அவளும் நீ மறந்து எல்லாரும் தோட்டத்தை சொல்லி மற்ற மன்றத்துக்கு ஆரம்பிச்சாருன்ட்டு தோட்டத்தை சொல்லி லட்சணம் அவர் அபிமானிஷங்கிற வாக்கியத்தையும் அவர் போட்டிருக்கல ஞாபகம் இருக்கு. அதனால ஏதாவது சொல்லிட்டு இருக்கணும். நீங்களாம் இத்தனை இருந்து உட்காந்து கேட்டுட்டு இருக்கோம்னா ஏதாவது ஒன்று சொன்னீங்கன்னா திருவாரூர் நாம நம்ம விட்டுவாரத்தில் சொல்றதெல்லாம் போறோம் வாக்கியத்தை சொல்லி அதை நாம சொல்லி எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லி யோகஸ்தாவும் அபிஞ்சிக்கான ஒரு சாஸ்திரம் உண்டு. இங்க ரொம்ப நமக்கு ரசத்தினுடைய விஷயம் இருந்தோம்னா நம்ம நாட்டுக்கு நல்ல வசந்த பாம்பளமோ வசந்த பட்சமோ ஆனால் இது வரைக்கும் பார்த்துட்டு கிருஷ்ணன் இருந்தோன்னா எல்லாம் 3 வருஷம் நான் மட்டும் வசனங்கிறது அது ரொம்ப தப்பு. ஞானத்தை மாத்திரம் தான் இந்த 3 வருஷம் சொல்லிட்டு. அதனால இந்த பக்தியும் ரசமும் ஆனந்தமும் பக்தியும் எல்லாம் நிறைய எல்லாருக்கும் கொடுத்து சாப்பிடணும். அவளை காணாத ஞானம் வருவாங்க. அதனால ஞானத்தை கொடுக்கிறவனுக்கு கொடுத்து அவனை போடுவது. அதனால அது உடம்பு போடும் கால் உடம்பு போற மாதிரி புத்தகம் போடுற மாதிரி ஒன்றும் போடுறது. அதனால அது ஒன்றுதான் முடிவு வேண்டியது. அனுபவர்களுக்கு கொடுத்து ஒன்றா போடுறது. அதனால வாய்ப்பிற்கு முடியாத ஒரு சுவாதியான பதார்த்தம்னா ஆனந்த பிரவேசம் உண்டாத பதார்த்தங்கள்னா ரசத்தெல்லாம் எல்லாரும் சேர்ந்து அனுபவிக்கணும் அப்படின்ட்டு. அதனால சேர்ந்துருக்குன்னா இந்த இது நாங்கள் வச்சுட்டு நான் தனியாக சாப்பிடுறது முடியாது. 10 பேருக்கு சொன்னாக்கா இப்போ நமக்கும் என்ன அனுபவிச்சிருக்க முடியும். ஆனால் இந்த மாதிரி நாங்கள் எல்லாரும் கொஞ்சம் வயசுல இந்த மாதிரி நிறைய நிகழ்வுகள் இருக்கு. நம்ம பெரியவாழ்ந்த மகன்களுடைய வாக்குகளையும் அருள்வாக்குகளையும் நிறைய இருக்கு. அதெல்லாம் நாங்கள் அனுபவிக்க முடியாது. எல்லாரும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு தனித்தனியாக 10 பேர் 2 பேர்
ஒரு சகையெல்லாம் சேர்ந்து கொஞ்சம் வேதாட்சரங்களையும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் சாஸ்திரார்த்தங்களையும் தெரிஞ்சுக்க முடியாது. கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு வருஷம் 2 வருஷம் சிரமப்பட்டெல்லாம் நிச்சயம் வேறவனே சிரமப்பட்ட எல்லாரும் தானாக அதை அனுபவிக்க முடியாது யோக்கியவங்களை. அதுக்காக கொஞ்சம் சம்ஸ்கிருத அபியாசங்களையும் கொஞ்சம் வேதாட்சர அபியாசங்களையும் இதே மாதிரி எனக்கு பாஷைகள்லையும் எனக்கு கஷ்டங்களுக்கு இருக்கு அழகம் இருக்கா. நீங்கள் அதையும் நம்ம செய்யறது ராமாயண வாசம் சிறுமதுரையில் இன்னும் தமிழ் இருக்கின்ற புத்தகங்களோ உங்களுடைய தெரிஞ்சிருக்கிற பத்தியங்களோ பார்த்து அவர்களுக்கு அதுவும் ஒரு அம்சம் இருக்கு. அந்தந்த பாஷைகளில் பற்றி 20 எல்லாம் அந்த பாஷையில் பெரிய மகன்களாகி இந்த சத்திர சத்திய அனுசரிக்கலாம் நிறைய இருக்கா. அது நம்ம அர்த்தம் செய்ய முடியாத கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா எல்லாத்துலேயும் எல்லா மகன்களுடைய விஷயத்திலையும் எல்லா பாஷைகளும் முடியாது. சம்ஸ்கிருதம் அந்த தேச பாஷைகளையோ கொஞ்சம் வேதாட்சரங்கள் மூணையும் சொல்லிட்டு அதுல அருள்வாக்களுக்கு மகான்களுடைய ஒரு அனுபவங்களையும் நாம் அனுபவிக்க முடியாது. இருந்தாலும் இல்லை நம்ம ஜென்மம் எடுத்துக்கிட்டு சொல்லலாம். பாக்கி எவ்வளவு ஊருக்கு பார்த்தாலும் எங்க என்ன பார்க்கு போனாலும் மியூசிக்கு போனாலும் சினிமாவுக்கு போனாலும் என்ன பறவைலாம் உள்ள ஸ்திரமா இருக்கின்ற வீட்டு ஆகாது. இது உள்ள இருக்கின்றன தானா எப்பவும் ஆனந்தத்தை நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அப்படி அனுகிரகங்கள் பெரிய தோட்டவாச்சாரியார் அதனால ஆச்சாரியோட சிஷ்யா எல்லாரும் பெரிய கிருபாஸ்தலாயிட்டார். அந்த மாதிரி எப்பேற்பட்ட ஒரு மகன்களுடைய வாழ்க்கையெல்லாம் நான் அனுபவிச்சு க்ஷமமா இருக்கு. சாஸ்வத க்ஷமத்தை அடைய வேண்டியது. இந்த பஜனை மட்டங்கள் அநேகமாக ஒவ்வொரு கிராமங்கள்லையும் ஏற்பட்டிருக்கு. சிவாலயம், விஷ்ணுவாலயம், கிராம தேவதைகளுடைய ஆலயம், திரௌபதி அம்மன் கோவில், தர்மராஜா கோவில், மாரியம்மன் கோவில், இதெல்லாம் அநேகமாக ஒவ்வொரு கிராமத்துலேயும் ரொம்ப அனாதியாக எண்ணிக்கை ஏற்பட்டதுன்னு சொல்ல முடியாமல் பரம்பரையாக வந்துட்டுருக்கு. இதுவே சோழ நாட்டில் போனால் திரௌபதி அம்மன் கோவில்னு பேர் பாரதம் படிக்கிற இடத்துக்கெல்லாம். இங்கே தொண்டை நாட்டில் வந்ததுன்னா அதுக்கு தர்மராஜா கோவில்னு பேர். இந்த 2 இடத்துலையும் தான் பாரதம் வாசிக்கிறதுன்னு பழக்கம் இருக்குது. கொஞ்சம் சோழ நாட்டில் போயிட்டோம்னா ஐயனார் கோவில் ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் அநேகமாக இருக்கும். அதாவது பாண்டி நாட்டில் போனால் பாண்டி நாட்டிலையும் மலையாளத்துலையும் அதே ஐயனார் கோவிலுக்கு சாஸ்தா கோவில்னுட்டு ஐயப்பன் கோவில் சாஸ்தா கோவில்னு அங்கே பேர். இதெல்லாம் இந்த ஐயனார் கோவில், தர்மராஜா கோவில், திரௌபதி அம்மன் கோவில் இதெல்லாம் தமிழ்நாட்டை தவிர பாக்கி நாடுகளில் அநேகமாக இல்லை. அங்கே வடநாடுகளில் வெவ்வேறு பேர் கங்கம்மா ஜாத்திரா, போலேரம்மான்ட்டு இப்படி வடதேசங்களில் வேறு பேர் வச்சுருக்கா கிராம தேவதைகளுக்கு. இந்த தர்மராஜா, திரௌபதி, சாஸ்தா இது விஷயமாக இருக்கிறது நம்ம தமிழ் பேசுகிற தேசத்தில் தான் இதெல்லாம் இருக்குது. சாஸ்தாங்கிறது தான் சாத்தன்னு பேர். அநேகமாக சாத்தனூர்னு அநேக ஊர்கள் இருக்குது. அந்த சாத்தனூர்களெல்லாம் அநேகமாக சாஸ்தாவுடைய கோவில் முக்கியமாக இருக்குது. தமிழ் இலக்கணங்களில் உதாரணமாக கொடுக்குறதா இருந்தால் கூட சாத்தன், கொற்றன்னுட்டு ரெண்டையும் அடிக்கடி கொடுத்துட்டுருக்கேன். இந்த சாத்தன்கிறது சாஸ்தாவை தான் சாத்தன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். இதை தவிர இதெல்லாம் கோவில்கள் அனாதியாக ஏற்பட்டது. அது சிவாலயம், விஷ்ணுவாலயம், விக்னேஸ்வரருடைய ஆலயம். இது 3 அநேகமாக தனி சிவாலயத்துக்குள்ளே இருக்கிற விக்னேஸ்வரர் விநாயகருடைய ஆலயத்தை தவிர தனித்தனியாக அநேகமாக ஒவ்வொரு தெருவிலையும் ஒரு விநாயகர் ஆலயம் இருக்குது. இதெல்லாம் தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு சிறப்பாக உள்ளது, பாக்கி நாடுகளில் இல்லாதது. அதே இப்போ ஒரு கன்னட போயிட்டோன்னா தெருவுக்கு பிள்ளையார் கோவில் இருக்கிறதுங்கிறது பார்க்கவே மாட்டோம். ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் ஐயனார் கோவில் இருக்கிறதுங்கிறதும் கிடையாது, தர்மராஜா கோவிலும் தெரியாதுங்க. இங்கேருந்து ஆரம்பித்து இன்னும் தெற்க போக போக அதுக்கு ஐயனார் கோவில், அப்புறம் சாஸ்தா கோவில் அப்படின்ட்டு ஐயப்பன் கோவில், சாஸ்தா கோவில் அங்கே பேர். ஆரியன்னு பேர் அவருக்கு சாஸ்தாவுக்கு. ஆரியன்கிறது தான் ஐயன்னு தமிழ் சொல்கிறது. அதனால தான் ஆரியன் காவுன்னு ஒரு இதோட கீழே ரயிலில் டன்னல் கூட போட்டிருக்காங்கிறது ஆரியன் காவுன்னு சொல்கிறதுக்கு. சுவாமிக்கு ஆரியன் பேர். சாஸ்தாங்கிறவருக்கு அவருக்கு தான் ஆரியன்னு பேர். தெய்வங்களுக்குள்ள ஆரியன்னு பேர் சாஸ்தாவுக்கு தான். அவர் தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்கார், பாக்கி நாடுகளில் கிடையாது. அவர் தான் ஆரியங்கிறதுக்கு தமிழில் ஐயன்னு சொல்கிறது. சோழ நாட்டில் தான் ஐயனார்னு சொல்கிறது. அதுக்கப்புறம் அங்கே போனால் ஆரியன்னு சொல்கிறது, சாஸ்தான்னு சொல்கிறது. வர இந்த மாதிரி ஏற்பட்ட சிவாலயம், விஷ்ணுவாலயம், விக்னேஸ்வரர் ஆலயம், சாஸ்தா ஆலயம், தர்மராஜா ஆலயம், இங்கெல்லாம் தர்மராஜா கோவில்னு பேர். இந்த வடார்காடு, செங்கல்பட்டுலாம் தர்மராஜா கோவில்னு பேர். அங்கெல்லாம் திரௌபதி அம்மன் கோவில்னு பேர். அங்கே பாரதம் வாசிக்கிறது. அது தவிர தனியாக கிராம தேவதைகளில் சாமானிய மாரியம்மன் கோவில் அது எல்லா ஊரையும் உண்டு. அப்புறம் எல்லையும் ரேணுகா தேவியினுடைய கோவில். தலை மாத்திரம் இராவான் தலை வச்சு ரேணுகாதேவி ஜமதக்னி இது பண்ணினார்னுட்டு அந்த ரேணுகை அவனுடைய கோவில் அநேக இடங்களில் இருக்குது. அது எல்லையம்மன் கோவிலும் வேறு ரேணுகை இருக்கிற இடத்துலலாம்.
இருக்கிற காளியம்மன் கோவில் உண்டு. தனித்தனியாக ஊரில் ஒரு தேசத்தில் அந்தந்த தெய்வத்தை அந்தந்த தெய்வங்களுக்கு தனித்தனி தெய்வங்கள் ஒவ்வொரு ஊரில் ஒவ்வொரு பிரகாரமாக தனி கிராம தேவதைகளும் உண்டு. பொது தேவதைகள் இவ்வளவு ஒவ்வொரு ஊர்லையும் ஏற்பட்டிருக்கிற தெய்வங்கள். இது எல்லாத்தையும் இந்த கோவில்களுக்கு கோவில்னா அது கொஞ்சம் நிலம் விட்டு ஏதோ கொஞ்சம் கிராம பொது உடையிலேருந்து ஏதாவது ஒன்று கொடுத்து அதுக்காக பூசாரி போய் ஒன்று சொல்லி குறிப்பிலையோ ஐயங்காரையோ போய் ஒன்று சொல்லி இப்படி ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் ஒரு ஏற்பாடு இருந்துருக்கு. அந்த ஏற்பாடுகள்லாம் அநேகமாக இப்போ கிராமங்களில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறி இருக்கு. சில கிராமங்களில் மானியங்கள்லாம் போயிட்டுது. அதில் கோவிலும் சிலது அடைபட்டு போயிட்டுது. அப்புறம் அவங்க சொந்தத்தில் யாராவது பூஜை பண்ணி என்ன பண்ணுறது, வாரத்துக்கு ஒரு பூஜை பண்ணுறது, இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சிசமாக ஆகின்றது. ஜனங்களுக்கு பொதுவாக அதில் கொஞ்சம் சிரத்த குறைவாக இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் சிசமாகுது. மலையாளத்தில் எல்லாத்துக்குமே காவுன்னு பேருங்க. காவுன்னா ஒரு தோட்டம் அர்த்தம். இங்கே திருவானைக்கா, திருக்கோடிகாவல், திருவானைக்காவல் அப்படிங்கிற காவல்னு சொல்கிறோம் நம்ம தேசத்தில். அதே பாடல்களில் திருவானைக்கா, அதுக்கப்புறம் திருக்கோடிகா அப்படின்னு கான்னு அவள் முடிச்சிருக்கா. திருக்கோடிகா, திருவானைக்கான்னு இப்போ காவல்னு சொல்கிறத கான்னு முடிச்சிருக்கா. இதுதான் மலையாளத்தில் காவுன்னு இருக்கும். காக்கேணின்னு ஒரு ஊர் இருக்குது. அந்த ஊர்லேருந்து அருணாச்சல ஹேஸ்டல்னு இந்த ஊரில் ரொம்ப நாளாக வேதாந்த உபன்யாசங்கள்லாம் ரொம்ப நாள் சொல்லிட்டு இருந்தார். ஒரு 30 வருஷத்துக்கு வந்து காக்கேணி அருணாச்சல ஹேஸ்டல்ன்ட்டு அவர் சொல்லியிருக்கார். காக்கேணிங்கிறதுக்கு சாமநாதியர் உங்கள் ஊருக்கு அர்த்தம் என்னன்னு கேட்டால் கழனின்னா கழனி வயல், நஞ்சை வயலுக்கு கழனின்னு வரும். கான்னா நல்ல தோப்புகளும் சோலைகள் தோப்புகள் இருந்த இடத்துக்கு கான்னு பேர். அதுதான் மலையாளத்தில் காவுன்னு சொல்கிறது. நான் காவல்னா என்னமோ காவல் காக்கிறதுன்னு அப்போ அர்த்தம் வச்சுருக்கோம். திருவானக்காவல் திருக்கோடிகாவல்னா இல்லை, சோலை நிறைந்த கஷேத்திரம்னு அர்த்தம் காங்கிறதுக்கு. கழனி, தோப்பு வயல் ரெண்டும் உள்ளதுக்கு காக்கழனின்னு பேருன்னு சாமநாதரி சொல்லிருக்காருன்னு அவர் சொன்னார். அதுதான் மலையாளத்தில் காவுன்னு பேர். காவு பகவதி காவு, சாஸ்தா காவுன்னுட்டு தனித்தனியாக இந்த மாதிரி சாஸ்தா தெய்வத்துக்கும் பகவதிக்கும் காவுன்னு மலையாளத்தில் ஒவ்வொரு ஊர்லையும் காவு உண்டு. காவுன்னா அந்த இடத்துல அந்த தெய்வம் இருக்கிற இடத்துல சுற்றி மரத்தை வெட்டவே மாட்டேன். அந்த தெய்வத்தினுடைய தோப்புன்னு நினச்சிட்டு அநேகமாக பாக்கி எல்லா இடத்துலையும் மரம் வெட்டி, அதுவும் இந்த யுத்தத்தில் விலகாப்படாத கஷ்டத்தில் அநேகமாக எல்லா மரமும் போயிட்டுது. லோகத்தில் மரம்ங்கிறதே கண்ணால் பார்க்கறதுக்கு இல்லாமல் போயிட்டுது அநேகமாக கிராமங்களில். ஆனால் தெய்வம் இருக்க முடியாத இடத்துல மாத்திரம் இவங்க ரசிச்சுட்டு ஒரு 40 மரம் கொஞ்சம் அதை வெட்டாமல் சுவாமிக்குன்னு மாத்திரம் கொஞ்சம் பக்தி இருக்குது. அது பாக்கி அரச மரம் கொண்டு நாகப்பிரதிஷ்டை பண்ண அரச மரம் கொண்டு வெட்டிட்டு போயிட்டா எல்லா ஊர்லேயும் உங்களுக்கு அந்த பகவதி இருக்க முடியாத காவு, சாஸ்தா காவு, அது மாத்திரம் ஒரு காவுன்னு வச்சுட்டு அதை மாத்திரம் பாக்கி வச்சிருக்கா. மலையாளத்தில் 10 மரங்கள் இருக்கு. அந்த மாதிரி அங்கே தனித்தனியாக ஒரு இங்கேயான கோவில் இருக்குது. அப்படி இல்லாமல் மலையாளத்தில் ஒரு தோப்பு, அதுக்கு ஒரு அதிருப்தினா வேலி, அதனுடைய வேலி, அதுக்குள்ளே வீடெல்லாம் வேலியாகவும் அது வேலியும் தோப்புமாக தான் இருக்கும் மலையாளத்தில் தனியாக. அநேகமாக எல்லா வீடும் எந்த வீடாக இருந்தாலும் ஒரு சின்ன ஒரு வேலி, அதுக்குள்ளே 4 மரம், அதுக்குள்ளே ஒரு குடிசை, அப்படி தான் இருக்கும். தனித்தனியாக இந்த மாதிரி வீடு, செவரு, அடுத்த வீடு, தாச்சவரு, மனை அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரி வரிசையாக இருக்காது. கிராமங்கள்ங்கிறது பிராமணால் இருக்க முடியாத கிராமங்களில் தான் 96 கிராமங்களும் வேறு. அதில் மாத்திரம்தான் பாலக்காடு தாலுக்காவில் அப்படி இருக்கும். சித்தூர் கொச்சி ஸ்டேட் கொஞ்சம், பாலக்காடு தாலுக்கா கொஞ்சம், அப்படி இருக்கும் 96 கிராமங்கள்னு வேறு. அதுதான் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ஒரு செவரு, அதுக்கப்புறம் ஒரு வீடு, அந்த 2 வீடு அப்படின்னு. இப்போ நம்ம தேசத்தில் இருக்கிற அக்ரஹாரம் சொல்கிறவன், இந்த அக்ரஹாரங்கிறதுக்கு சினாரி மசா சொல்கிறதுக்கு கிராமம்னு சொல்கிறது. கிராமம்னா அக்ரஹாரத்துக்கு பேர். அங்கே கிராமம்னா இங்கே நாங்கள் ஊருங்கிற அர்த்தத்தில் இல்லை. அங்கே கிராமம்னா அக்ரஹாரத்தில் வீடு வரிசையாக ஒன்றுக்குன்னு இடம் விடாமல் வரிசையாக இருக்க முடியாத தெருவுக்கு கிராமம்னு வேறு. இங்கே அக்ரஹார தெருவுன்னு நாங்கள் சொல்லுவேன், அதுக்கு கிராமம்னு நாங்கள் சொல்கிறது. அந்த மாதிரி இருக்கிறது கொஞ்சம் ரொம்ப குறைச்சலாம் அங்கே மலையாள தேசத்தில். எல்லா இடமும் எல்லா ஜாதிகளுக்கும் தனித்தனியாக ஒரு வேலி, அதுக்குள்ளே ஒரு குளங்கிறது கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்கும். இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஒரு குடிசை, அதை சுற்றி மரங்கள், அதுக்கு அநேகமாக அதே போகிறோம். ஜீவனத்துக்கு ஒரு இதான ஒரு மரம் இருந்தால் அதில் மிளகு கொடி பறந்து விட்டுருவேன். அது ஜீவனத்துக்கு பிறந்த தலைமுறை இருந்தாலும் என்ன வாங்க வேண்டியதில்லை, தேங்காய் எண்ணெயை உபயோகப்படுத்தினா. இது மிளகு விட்டுட்டா நமக்கு அரிசி வாங்குறதுக்கு அது போகிறோம். அதனால் பாக்கி வாழை மரம் வச்சுட்டு, வாழை மரம் வேணும் ஒரு பூசணிக்காய் அதை வச்சுட்டு வேணா அவளுக்கு 6 மாதம் மழை பெய்யறதுனால. இல்லைன்னா இந்த சேனக்கிழங்கு இருக்க காராக்கரணை அதுவும் போட்டு வச்சுருப்பான் அந்த ஏழுக்குள்ள. இந்த காராக்கரணை 2 தலைமைக்காய் பூசணிக்காய், இந்த 3 தான். இல்லாமல் நேந்திரங்காய், இந்த 4-5 இருந்துச்சுன்னா பாக்கி இந்த கறியாக எல்லாம் நிற்காது. 4 மாதம் சேர்ந்தாலும் மழை பெஞ்சுதானா
ஒரு கருவையும் கிடைக்காது. அதனால இந்த நேந்திரங்காய் இது கொஞ்சம் நாள் இருக்கக்கூடியதெல்லாம் நேந்திரங்காய் பக்குவா பண்ணி வச்சிருந்தோம். பாக்கி காலாக்கிழமையும் இதையும் ஒரு உயிரை கட்டி அப்படியே தொங்க விட்டுட்டா அது 4 மாசத்துக்கு சௌகரியமா இருக்கும். பாக்கி வாழ்க்கை நெல் அதிகமாக விளையாது, நெல் விளையாது குறைச்சல் தான் அங்க. அதுக்காக பாக்கி தேசங்கள்லேருந்து நெல் போகிட்டு இருக்கு. அதனால இந்த கேரள தேசம் திருவிழா சண்டை இந்த சௌகரியம் கஷ்டம் இதெல்லாம் இருந்திருக்க காரணம். அதுக்காக தான் ஒரு மிளகு கொடி இருந்ததுன்னா அந்த மிளகு கொடியில மிளகு விட்டு பாக்கி நெல் வாங்கி ஜீவனம் வந்து பாக்கெல்லாம் நேமா வேற ஒன்றுமே வந்து இல்லை, அதுக்குள்ளேயே இருந்துடும். அப்படி தனித்தனியாக ஒரு ஆசிரமம் மாதிரி எல்லா வேலைகளுக்கும் ஒரு சின்ன ஆசிரமம் மாதிரி அங்கே இருக்கும். இந்த மாதிரி இங்கே அந்த மாதிரி காவுங்கிறது மரங்களை சுற்றி இருந்து மறுபடியும் ஒரு தெய்வத்தை வச்சிருக்கிறதுக்கு காவுன்னு சொல்றது. அம்பாவோ சாஸ்தாவோ இது ரெண்டுக்குமே அநேகமாக காவாக இருக்கும். இதான் நம்ம தேசத்தில் இந்த மாதிரி சிவாலயம், ஒரு விஷ்ணுவாலயம், இந்த திரௌபதி கோவில், மாரியம்மன் கோவில், ஐநார் கோவில், இதுதான் நமக்கு முக்கியம். ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் இருக்கிறது. இது தவிர அதிகப்படி ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் விசேஷமாக தனித்தனியாக ஒரு பேர் இல்லை தெய்வங்கள் இல்லை. இந்த மாதிரி ஏற்பாடு பாக்கி இந்தியாவில் எங்கேயுமே கிடையாது. இதை தவிர சிவாலயம் விஷ்ணுவாலயம் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும். இந்த சாஸ்தா கோவில், தர்மராஜா கோவில், பிள்ளையார் கோவில் பெரிய பெரிய இருக்கிறது. இது 3ம் தமிழ் தேசத்துக்கு ஒரு ஸ்பெஷலாக உள்ளது. இந்த தேசத்தில் பிள்ளையார் கோவில் கூட மலையாளத்தில் அவ்வளோ இருக்காது. இங்கே எப்படி பெரிய பெரிய பிள்ளையார் இருக்கோ அவ்வளோ மலையாளத்தில் அவ்வளோ பிள்ளையார் இருக்காது. இந்த அக்ரஹாரங்களில் இருக்கிற கணபதி நமக்கு அப்படி இருக்கும் தவிர இந்த ஒவ்வொரு பிரிவுலையும் ஒரு எந்த ஜாதி பிரிவாக இருந்தாலும் சரி ஒவ்வொரு பிரிவுக்கும் ஒரு பிள்ளையார் கோவில்ங்கிறது நம்ம தேசத்தில் இருக்கிற மாதிரி வேற எங்கேயும் கிடையாது. இது மாத்திரம் இது 3 விசேஷம். இதை தவிர சமீப காலத்தில் எல்லாம் இவங்களுக்கெல்லாம் தனித்தனியாக கிராம பொதுவில் அதுக்கு சில பூமி இருக்கு. அவ பொது மன்றவாளிலே சில இருக்கும், இவா பொதுவோட சில இருக்கும். அதனால இவா சில நெல் கொடுத்துட்டு இருப்பான், இல்லை அவனே வாங்கிட்டு இருப்பான். அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அநேகமாக இப்போ வர 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 இந்த ஒரு முறையில் கிராம பொதுங்கிறதெல்லாம் பஞ்சாயத்து போட்டா வந்துட்டதுனாலையும் ஜனங்களுக்கும் கொஞ்சம் அவ்வளோ சிறந்த குறைஞ்சி எல்லாம் ஊரில் இருக்கிறதெல்லாம் வெளியில் வந்துட்டதுனாலையும் அதனால் இதெல்லாம் சரியாக நடக்கலை. கொஞ்சம் ரொம்ப க்ஷீணமாக தான் இருக்குது. பேருக்கு அது நடந்துருக்கு. இதை தவிர தனியாக பஜனை மடம்னுட்டு ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் அநேகமாக கட்டி வச்சிருக்கா. ஆனால் அந்த பஜனை மடத்தில் பஜனை பண்ணுறவாலும் குறைஞ்சி வருது. அதுக்கு ஒரு மிருகங்க வாங்கிக்கணும், அதுக்கு கட்டிக்கணும். அதனால அது சமீபத்தில் ஒரு 50 வருஷத்துக்குள்ள இந்த பஜனை மடங்கள் கொஞ்சம் அதிகமாக ஏற்பட்டிருக்கு. அந்த பஜனை மடங்களில் நம்ம ஒவ்வொரு திருவிலையும் ஒரு பஜனை மடம் வந்து வந்துட்டு நம்ம ராமர் பஜனை, கிருஷ்ண கிரகத்தை வச்சு, இல்லை ஏழுமலையான் கோவில்ட்டு அழிமணி ஒரு படத்தை வச்சு அது மாதிரி பஜனைன்னு அவங்க ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் பஜனை மடங்கள் சமீப காலத்தில் அநேகமாக ஏற்பட்டிருக்கு. இப்போ இந்த டவுனில் மாத்திரம் பஜனை கோஷ்டிகள்லாம் அநேகமாக ஒவ்வொரு பேட்டைக்கும் பஜனை கோஷ்டிகள் ஏற்பட்டு அவெல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு வாரத்தில் அது கிராமத்திற்கால இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா நடக்குது. இங்கே அங்கே என்ன பஜனை கோஷ்டின்னு ஒரு உற்சாகம் இருந்தால் அப்போ பஜனை மட்டம் கட்டிடுவா. அப்புறம் இது இருக்கும். அப்புறம் கொஞ்சம் உற்சாகம் குறைஞ்சி போயிட்டோன்னா அது என்ன கூட்டி கிடக்கும். அப்படி இருக்கும். பஜனை மடம்னு தனியாக இங்கே டவுன் இல்லாமனா கூட பஜனை கோஷ்டிகள்னு அநேகமாக ஒவ்வொரு பேட்டையிலையும் ஸ்ரத்தையாக செஞ்சுட்டு இருக்கா. அங்கேயும் சில இடங்களில் பஜனை கோஷ்டிகள் இங்கே பற்றியாக பாண்டுருங்க பஜனை இல்லைன்னா செய்ய பஜனைகள் அப்படின்னா அதெல்லாம் சில இடங்களில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நடந்துருக்கு. சரியாக நடக்கலை. டவுனில் கொஞ்சம் எல்லாரும் ஆளால் தொழிலுக்காக வந்து இருக்கிறதுனால உற்சாகமாக ஆரம்பித்து குறையாம நியமாக நடந்துருக்கு இந்த இடங்கள்ல. இந்த மாதிரி ஒரு பஜனை கோஷ்டிகள் ஒரு அசோசியேஷன் மாதிரி இருக்கு. ஒரு பாக்கி ஒரு அசோசியேஷன் அதெல்லாம் பேருக்கு வச்சுட்டு இருந்தாலும் இந்த பஜனை கோஷ்டிகள்லாம் கொஞ்சம் உற்சாகமா அங்கங்க ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நடந்துருக்கு. இந்த பஜனை கோஷ்டியில் எப்படி பகவானுடைய பஜனை நாம பஜனை நாம் சொல்றோமோ சொல்லி நடத்திட்டு இருக்கோமோ அதோட கூட அந்த பஜனை கோஷ்டிகள் கொஞ்சம் பலமா ஏற்பாடு செய்து அதோட இன்னும் சில காரியங்களை சேர்த்தா தேவையில்லைன்னு எனக்கு மனசுல அபிப்பிராயம் தோணுச்சு. அதாவது இப்போ இந்த கிராம மரங்கிறது விட்டு போய் டவுன்ல ஜனங்கள் ஜீவிச்சுதான் ஆகணும். கிராமத்தில் இருந்தால் ஜீவனம் குறைவா இருக்கு. இன்னும் எல்லாரும் அதிகமாக டவுன்களுக்கும் அது பெரிய நகரங்களுக்கும் கிராமத்தில் இருக்கவா அந்தந்த டவுனுக்கு வந்துட்டா டவுனை காட்டிலும் அநேகம் மெட்ராஸுக்கு வந்துட்டா எல்லாரும் மெட்ராஸு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக வச்சு இங்கே வந்திருக்கிறதுங்கிறது ஒரு 20 வருஷத்து காட்டிலும் ஒரு 10 மடங்கு ஜனங்கள் ஜாஸ்தியாக வந்துட்டு இருக்கோம். இந்த இடத்துல தான் அதுக்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகள்லாம் செய்துள்ளணும். கிராம முறையாக இருக்கிறப்போ சௌகரியங்களா ஆகா அந்தந்த காரியங்களாம் சௌகரியமாக நடந்துட்டு இருக்குது ஆதி காலத்தில். இப்போ எல்லாம் ஒரு முறை மாதிரி வேற முறையாக டவுனில் வந்து இருக்கிறதுங்கிறப்போ எல்லாம் கொஞ்சம் குழம்பு போயிருக்குது அந்த காரியங்கள். அப்படி எதாவது குழம்பு போயிருக்குங்கிறத கொஞ்சம் பார்த்து
கூடிய வரைக்கும் அது சீராக நடக்கும்படியாக நம்ம ஏற்பாடு பண்ணிக்கணும். அதுக்கு இந்த பஜனை கோஷ்டியில் இருக்கிறதா அந்த கைங்கரியத்தையும் எடுத்துட்டு செய்வாங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். வேற ஒரு கோஷ்டியே இல்லை, இது ஒன்றுதான் இருக்கு கோஷ்டின்னுட்டு. ஏன்னா அந்த கோஷ்டியில் இருக்கிறதா இந்த கைங்கரியத்தையும் சேர்ந்து செஞ்சாலன்னா கொஞ்சம் சௌகரியமாக இருக்கும். இல்லைன்னா அதுக்காக வந்து பஜனை கோஷ்டி எப்படி இருக்கோ அந்த மாதிரி பஜனை பண்ண பெரியவாளாக இருந்தால் கூட இந்த கைங்கரியத்தை செய்யறதுக்கு முடியுமானா அவன் அந்த கைங்கரியத்திலையும் ஈடுபடலாம். அது முக்கியமான காரியம். நம்ம இந்த வேதசாஸ்திரங்களில் அனுசரிக்க நம்ம மதம் இருக்குங்கிற மதத்தை தவிர இத்தர மதங்களில் இருக்கிறவங்கள இந்த கலர்கள் அதிகமாக இல்லை. அது ஒரு முறையாக நடந்து வருது சில காரியங்கள். அதிலெல்லாம் அவளை நாம் பார்த்து எது இருந்தாலும் நல்லது இருந்தானா அதை பார்த்து நாம் அனுசரிக்க வேண்டியது. நம்மள சில ஏனும் குறை இருந்தாலும் அந்த குறையை நிவர்த்தி பண்ணுறதுக்கு வேறு மதங்களில் ஏதாவது நன்மை இருந்தாலும் அதையும் பார்த்து நாம் அதை அனுசரித்து நடக்கணும். ஒரு சின்ன உதாரணம். இப்போ ஆனாலும் மரணத்தை அடைஞ்சிட்டாளானா, காலமாயிட்டா, அவள் ஏழைகளாக இருந்தாலானா, ஏழைகளோ அல்லது இன்னும் தெரியாமையோ அப்படி இருந்தானா, அவள் துருக்காளாக இருந்தாலோ அல்லது கிறிஸ்துவாளாக இருந்தாலும்னா உடனே அந்த ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் ஒரு அநேகம் மெசேஜ் இருக்கும், மாதாகோல் இருக்கும். இந்த மாதாகோல் ஐயார்கள் கிறிஸ்துவனாக இருந்தாலும் அந்த கிறிஸ்துவ சரீரத்தை உடனே அவள் எடுத்துன்னு விடுவேன். துருக்காளாக இருந்தாலும் அதில் ஒரு 6ஆம் இருப்பா அவள் எடுத்துன்னு விடுவேன். எடுத்துன்னு போய் அவளுடைய ஒரு மதப்பிரகாரம் எந்த மாதிரி அந்த சரீரத்துக்கு அடக்கம் செய்யணும்னு அவளுடைய மதங்கள் சொல்றதோ அந்த மதப்பிரகாரம் அவள் அடக்கம் பண்ணிடுவேன். அப்படி அடக்கம் பண்ணாம கார்பரேஷன்காரர்கள்ட்ட தெரியா பேட்டியோ அந்த மதத்தினுடைய சரீரம் அநேகமாக போகாது. போக முடியாத சந்தர்ப்பம் நேராது. அநேகமாக நம்ம மதத்தில் எங்கேயானு நினைப்போனா அது யாருக்கு அது ஆறோ அப்படின்னு நமக்கு தெரியா. நம்ம பற்றி கவனிக்கிறதுக்கு மனுஷாலே இல்லை. அவளுக்கு அவள் உடனே அதை கவனித்து அந்த காரியத்தை செய்துடுறா. அது நமக்கு இதுக்கு நாதியே இல்லை. நாதி இல்லாத மதமாக இருக்குது. இது நிறைய இருக்குது. அவளுக்காட்டிலும் கூட்டம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஆனாலும் இதுக்கு நாதியத்தை அதுக்கு ஒரு ஏற்பாடுங்கிறது இல்லாமையே இருக்குது. வேற யாராவது எடுத்துன்னு போனால் கூட சரீரத்தை சண்டை பிடிச்சி வாங்கிட்டு போயிடுவான் அந்த மதத்தில் இருக்கிறவன். ஏன்னா மசூதிட்டு இருக்கு. இது நமக்கு கோவில் இருந்தால் கூட கோவில் இருக்கிற குருக்களுக்கு சம்மந்தமே ட்ரஸ்டி ஆக மாட்டேங்க என்ன பண்ணிட்டு போகிறேன். குறுக்களுக்கு 4 ரூபா 10 ரூபா அவர் 12 ரூபா 4-5-6 கோவிலுக்கு நேரத்தில் எடுத்துட்டு போயிட்டு அவர் வரதுக்கு வீட்டுக்கு சரியாக போயிடுது. அவருக்கு மதிப்பும் இல்லை, அவர் இந்த காரியத்தில் கொடுக்க ஒரு சகாயம் இல்லை. அப்படி இருக்கு நம்ம மற்றனுடையது. அங்கே அவளுடைய கோவில் ஏமான் இருக்கான், அவனுக்கு தான் எல்லா மரியாதை பொறுப்பு அதிகாரம் எல்லாம் இருக்குது அவளுக்கு. இங்கே அந்த மாதிரி அதிகாரம் உள்ளதா நம்ம தேவாலயங்கள்லையோ நம்ம மத ஸ்தாபனங்கள்லையோ எல்லாத்தையும் கட்டிலும் ரொம்ப கீழ்பட்டவனா அலட்சமா அவளை வச்சிருக்கோம். கோவில் இருக்கிறவன் ட்ரஸ்டி இருக்காளா அவள் இதெல்லாம் கவனிக்கிறது இல்லை. கோவிலை பார்த்துக்கிறதே பெரிய கஷ்டமாக இருக்கு அவளுக்குன்னுட்டு அப்படி விட்டுடுறாவா. அதனால இதுக்கு நாதியே இல்லாமல் இது இருக்குது. இந்த மாதிரி நாதி இல்லாமல் ஒரு மதம் இருந்தானா அந்த மதத்தில் இருக்கிறவளுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தோணும், இந்த மதத்தில் இப்படி நாதியத்த மதமாக இருக்கிறதுக்காலும் பாக்கி கொஞ்சம் ஏற்பாடுகளோடு இருக்கிற இடத்துக்கு போனால் தேவையில்லைன்னு கூட அவளுக்கு தோணி போயிடும். அங்கே இருக்கிறவளுக்கு அது இதெல்லாம் நல்லா இருக்கேன்ட்டு அதுவே நம்ம மதத்துக்கு ஒரு பலக்குறவு. அந்த மாதிரி பாக்கி உயிரோடு இருக்கிற ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், உயிர் இல்லாமல் போனதுக்கு அப்புறம் அந்த பலம் கொடுத்துருமா இது உயிரோடு இருக்கிறவளுக்கு பெரிய பலத்தை கொடுக்கும் இது. அதனால இந்த ஒரு முதல் காரியம் ஒரு பஜனை கோஷ்டிகளாக இருக்கிறவளோ அல்லது வேற இருக்க முடியும் அதுக்காக ஒரு ஏற்பாடோ ஒவ்வொரு பேட்டையிலையும் தனித்தனியாக அவன் இருந்து அது எந்த ஜாதியாக இருந்தாலும். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये. गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு.
அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டு திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ஓம் ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோட்டி பீடாதீஸ்வராய நமஹ. ஸ்ரீமத் சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி குருभ्यो நமஹ. சந்நியாசாஸ்ரமசிகராய நமஹ. காஷாய தண்டதாரிணே நமஹ. சர்வபீடாபஹாரிணே நமஹ. சுவாமிநாத குரவே நமஹ. கருணாசாகராய நமஹ. ஜகதாகர்ஷண சக்திமதே நமஹ. சர்வச்சராச்சர ஹிருதயஸ்தாய நமஹ. ஓம் பக்த பரிபாலக ஸ்ரேஷ்டாய நமஹ. தர்ம பரிபாலகாய நமஹ. ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வத்யாச்சார்யாய நமஹ. ஸ்ரீ விஜயேந்திர சரஸ்வதி பூஜிதாய நமஹ. சிவசக்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. பக்தாபீஷ்ட பிரதாயகாய நமஹ. பிரம்மண்ய போஷகாய நமஹ. பிரம்ம விஷ்ணு சிவைக்க ஸ்வரூபாய நமஹ. காஞ்சி க்ஷேத்ரவாசாய நமஹ. கைலாச சிகரவாசாய நமஹ. ஸ்வதர்ம பரிபோஷகாய நமஹ. சாதுர்வர்ண சம்ரக்ஷகாய நமஹ. லோகரக்ஷண சங்கல்பாய நமஹ. ஓம் பிரம்மனிஷ்டாபராய நமஹ. சர்வ பாபஹராய நமஹ. தர்மரக்ஷக சந்துஷ்டாய நமஹ. பக்தார்ப்பிததன ஸ்வீகர்த்ரே நமஹ. சர்வோபனிஷத் சாரஜ்ஞாய நமஹ. சர்வசாஸ்திரகம்யாய நமஹ. சர்வலோக பிதாமகாய நமஹ. பக்தாபீஷ்ட பிரதாயகாய நமஹ. பிரம்மண்ய போஷகாய நமஹ. நானாவித புஷ்பார்ச்சிதபதாய நமஹ. ருத்ராக்ஷ கிரீடதாரிணே நமஹ. பஸ்மோத்தூளித விக்கிரகாய நமஹ. சர்வஜ்ஞாய நமஹ. சர்வச்சராச்சர வியாபகாய நமஹ. அநேக சிஷ்ய பரிபாலகாய நமஹ. மனச்சாஞ்சல்ய நிவர்த்தகாய நமஹ. அபயஹஸ்தாய நமஹ. பயாபகாய நமஹ. யஜ்ஞபுருஷாய நமஹ. யஜ்ஞானுஷ்டான ருச்சிப்ரதாய நமஹ. யஜ்ஞசம்பன்னாய நமஹ. யஜ்ஞசகாயகாய நமஹ. யஜ்ஞபலதாய நமஹ. யஜ்ஞப்ரியாய நமஹ. உபமானரஹிதாய நமஹ. ஸ்படிக துளசி ருத்ராக்ஷ ஹாரதாரிணே நமஹ. சாதுர்வர்ண சமதிருஷ்டயே நமஹ. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः. दक्षिणामूर्ति स्वरूपाय नमः. जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः. कोटि सूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः. साधु संग संरक्षकाय नमः. अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः. गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः. कनकाभिषिक्ताय नमः. स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः. सर्वजीवमोक्षदाय नमः. मूकवाक्ताननिपुणाय नमः. नेत्रदीक्षादानाय नमः. द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः. गानरसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याज करुणामूर्तये नमः.
சைவ வைஷ்ணவாதி மான்யாய நமः. ஸ்ரீ சங்கராச்சார்யாய நமः. தண்ட கமண்டலூஹஸ்தாய நமः. வீணா மிருதங்க சகலவாத்ய நாதஸ்வரூபாய நமः. ராமகதாரசிகாய நமः. வேத வேதாங்க ஆகமாதி சகலகலா சதஸ்பிரவர்த்தகாய நமः. ஹிருதய குஹாஷயாய நமः. சதருத்ரிய வர்ணிதஸ்வரூபாய நமः. கேதாரேஸ்வரநாதாய நமः. அவித்யாநாசகாய நமः. நிஷ்காம கர்மோபதேசகாய நமः. லகுபக்தி மார்கோபதேசகாய நமः. லிங்கஸ்வரூபாய நமः. சாலக்கிராம சூக்ஷ்மஸ்வரூபாய நமः. காலட்யாம் சங்கர கீர்த்திஸ்தம்ப நிர்மாணகர்த்ரே நமः. ஜிதேந்திரியாய நமः. சரணாகத வத்சலாய நமः. ஸ்ரீசைல சிகரவாசாய நமः. டமருகநாத வினோதாய நமः. விருஷபாரூடாய நமः. துர்மத நாசகாய நமः. ஆபிசாரிக தோஷஹர்த்ரே நமः. மிதாஹாராய நமः. மிருத்யுமோச்சகசக்தியாய நமः. ஸ்ரீசக்ரார்ச்சன தத்பராய நமः. தாசானுகிரககாரகாய நமः. அனுராதா நக்ஷத்ரஜாதாய நமः. சர்வலோகக்யாதசீலாய நமः. வெங்கடேஸ்வர சரணபத்ம ஷட்பதாய நமः. ஸ்ரீ மகாத்ரிபுரசுந்தரி சமேத ஸ்ரீ சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜாப்பிரியாய நமः. ஸ்ரீமத் சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி சத்குரு பரபிரம்மணே நமः. குருभ्यो நமः. பரமகுருभ्यो நமः. பரமேஷ்டிகுருभ्यो நமः. பராத்பரகுருभ्यो நமः. குரு பரம்பராभ्यां நமः. குரு பாதுகாभ्यां நமோ நமः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம். நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்ய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்ய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நிலை பெறுமாறு எண்ணுதியேல் நெஞ்சே நீவா, நித்தலும் எம்பிரானுடைய கோயில் புக்கு புலர்வதன் முன் அலகிட்டு மெழுக்குமிட்டு பூமாலை புனைந்து ஏத்தி புகழ்ந்து பாடி தலையாரக் கும்பிட்டு கூத்தும் ஆடி சங்கரா ஜய போற்றி போற்றி என்றும்
அலைபுனல் சேர் செஞ்சடையம் ஆதி என்றும் ஆரூரா என்றென்றே அலரானில்லே தந்தது உந்தன்னை கொண்டது எந்தன்னை சங்கரா ஆர்கோலோ சதுரர் அந்தம் ஒன்றில்லா ஆனந்தம் பெற்றேன் யாது நீ பெற்றது ஒன்று என்பால் சிந்தையே கோயில் கொண்ட எம்பெருமான் திருப்பெரும் துறையுரை சிவனே எந்த ஈசா உடல் இடம் கொண்டாய் யான் இதற்கு இளன்வோர் கைமாறே அன்னநடையார் அமுத மொழியார் அவர்கள் பயில் தில்லை தென்னன் தமிழும் இசையும் கலந்த சிற்றம்பலம் தன்னுள் பொன்னும் மணியும் நிறந்த தலத்து புலித்தோல் பியர்க்கிட்டு மின்னின் இடையாள் உமையாள் காண விகிர்தன் ஆடுமே நெட்டையிலா உடல் நீத்து என்னை ஆண்ட நிகரிலா வண்ணங்களும் சிட்டன் சிவனடியாரை சீராட்டும் திறங்களுமே சிந்தித்து அட்டமூர்த்திக்கு என் அகம் நெகவூரும் அமிழ்தனுக்கு ஆலநீழற்பட்டனுக்கு என்னை தன்பாற்படுத்தானுக்கே பல்லாண்டு குருதுமே நெஞ்சம் ஈசனைக் காண்பதே விரும்பி நிரந்தரம் திருவாக்கினில் நிகழ்வது அஞ்செழுத்துமே ஆக ஆளுடைய அம்மை செம்மலர் கைகுவித்து அருளி தஞ்சமாகி அரும்
தவம் புரிய தரிப்பரே. அவள் தனிப்பெரும் கணவர் வஞ்சம் நீக்கிய மாவின் மூலத்து வந்து தோன்றினார் மலைமகள் காண. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு இன்று மாலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.